नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय બધા મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. આપણે ક્વેશ્ચન આપણે વિનોદ, unmute please. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. केशवानंद जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो ये कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार दादा ने कषाय बताए हैं। हाँ जी. तो क्रोध, मान और लोभ ये समझ में आते हैं। माया को दादा ने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज किया है, इसको थोड़ा सा क्लियरली समझाइए कि माया का क्या मतलब दादा ने बताया है। हाँ, माया का मतलब कि कपट और मोह के साथ कनेक्टेड है। जो अंदर कपट रहता है, मोह रहता है, वो माया के साथ उसको कनेक्ट किया है दादा ने। तो वो जो मोह है उसकी वजह से पूरा अटक गया है पूरा संसार। क्योंकि क्या है, जब तक ये कपट और मोह नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो चार भूत है, उनको सबको तो दादा को, राग द्वेष को, इनको तो निवारण करना ही पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि एक चला गया तो ये सब एक ही माँ के साथ बैठे हैं। तो उनको सबको वन बाय वन दादा बोलते हैं कि उसको गांठ को पकड़ के उसको उगलना पड़ेगा। क्योंकि ये अपने को मोक्ष जाने के लिए बहुत बड़े बाधक है। क्योंकि सारी दुनिया क्या है, इसी चीज को ही देखती है। आपको सपोज दादा का ज्ञान मिल गया तो दादा का ज्ञान तो आपके अंदर है, आपके अंदर रियल रिलेटिव सब हो गया कि बाहर की दुनिया कुछ भी आपको पहचानती नहीं है कि आपके अंदर को संकित हुआ है। वो संकित की साप्ती क्या है कि क्रोध, मान, माया, लोभ और राग द्वेष का पूरा कंप्लीट निवारण हो जाए। वो आपके वर्तन में चारों तरफ से दिखाई आना चाहिए। एक बार बहुत अच्छी बात हुई, हम सब आपतो पुत्र की एक सभा में बैठे थे। तो जैसे रात को 10-11 बजे ऐसा मौका आता था कि दादाजी हम सब आपदा पुत्रों की परीक्षा लेते थे कि भाई इसको कहा था कि ये बात समझाई है। तो हम 5-6 आपदा पुत्र बैठे थे, जो भी आउट स्टेशन होते थे। तो जो बड़ोड़ा के थे 6-7 हम आपदा पुत्र बैठे थे। तो दादा ने अचानक एक बात स्टार्ट की कि आपको ये ज्ञान मिलने के बाद क्या हुआ है। तो सबने बताना शुरू किया। सबने बताया कि दादा जब से आपका ज्ञान मिला तो मेरा रियल रिलेटिव का एकदम अलग हो गया। कोई बोलेगा कि मेरे को दादा अंदर से इतनी जागृति आ गई कि मैं दिन रात, मेरे को शुद्धात्मा का लक्ष्य रहता है। कोई बताया कि मेरे को दिन रात दादा आपकी वो 5 आज्ञा में दिन रात चलता रहता है, मेरे को आज्ञा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो सबके जवाब सुनने के बाद दादा ने सबको क्या बोला कि जब भी आपसे ये बात, तो मैंने पूछा कि आपको रियल रिलेटिव दिखाता है, सब दिखता है, पर सारी दुनिया जब वो आपको देखेगी तो वो ये देखेगी कि आपका क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष गया है कि नहीं गया है। वो सबसे बड़ी साप्ती है कि आपको एक ज्ञान मिला है। फिर हमको ख्याल हुआ कि ये मतलब हमको अंदर से संकेत मिल गया है, रियल रिलेटिव का विज्ञान मिल गया है। पर एक चीज तो ये कि सारी दुनिया हमको इसी 5 दुश्मनों के साथ जानती है। तो वो सबसे बड़े भूत है, वो उसका निकाल करना पड़ेगा। फिर वो कपट है, तो कपट और मोह है, तो वो दादा बोलते हाथ में ही नहीं आता है। वो पता ही नहीं चलता कि मैं कपट कर रहा हूं। इतनी बड़ी अंदर
ये सब अंदर भूत बैठे हुए हैं कि जिनको दादा बोलते थे कि सामायिक में बैठ के एक एक घंटा बैठ के एक एक चीज को समझना पड़ेगा, उसको उगालना पड़ेगा। और जब तक इनको 3 साल तक उनको भूखा रखोगे, उनको खुराक नहीं दोगे, उनका उपराणु नहीं लोगे, तब धीरे धीरे वो आपके घर में से बाहर निकलेगी। तब तक ये बाहर निकलने वाली नहीं है। तो सारी दुनिया, घर के पड़ोसी, आसपास वाले यही आपकी चीज को ऑब्जर्वेशन करने वाले कि आपको किसी के साथ राग तो नहीं हुआ, किसी के साथ द्वेष तो नहीं होता है, किसी के साथ अभी अब आपने किसी से बात किया, बात करते करते आपने कहीं कपट तो नहीं किया। तो कपट और मोह जो आप बोलते हो, ये माया का बहुत बड़ा उसका फंक्शन है। तो ये जो इसका जो आपने बताया कपट और मोह के साथ जुड़ा हुआ है माया, हाँ, तो उसका क्या मतलब क्या है? मतलब मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आया कि भी जो उसको है। माया बोलते हैं, मोह। और उसको माया, दादा ने उसको वो बताया कि भाई ये मोह है या कपट है, उसको माया ही बोला जाता है। वो माया है, वो हमको पूरा कैसे उसका आंखों पे पर्दा आ जाता है। मोह चढ़ता है तो कैसा अंधकार आ जाता है, कपट होता है तो कैसा अंधकार आ जाता है। पता, अपने को खुद को ही पता नहीं चलता कि मैं कपट कर रहा हूँ। तो उसको ये बहुत बड़ी माया बोला है। ये माया है, इतनी बड़ी माया कि आदमी वो जैसे दादा नहीं बोलते थे कि भाई अगर आप इधर सत्संग में बैठे हो तो माया आपके वहां पर दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और इस दादा के सत्संग के हॉल में आती ही नहीं है। तो दादा ने पूछा कि ये माया ऐसी क्या चीज है? बोलते वो माया इतनी बड़ी चीज है कि आप यहाँ से बाहर निकले नहीं को 2 मिनट में आपका मोह चालू हो जाएगा। हर एक बात के लिए मोह चालू हो जाएगा। अभी मेरे को घर में जाने का है, अभी मेरे को ये करने का है, अभी मेरे को मॉल में जाके खरीदारी करनी है, वो माया तरफ से। तो दादा बोलते ये माया अपनी क्या है, ये बाहर खड़ी रहती है। जैसे ही आप खाली बाहर निकलो, आत्मा से बाहर निकलो तो आपको भड़क जाती है, आपको अटैक कर लेती है। इतनी बड़ी मतलब माया। माया मतलब जो जो अंधकार आ जाता है उसको माया हाँ बोला है। हाँ, तो पूरा अंधकार हो जाता है। वो जो कुछ अंधकार उसको आता है मोह, वो जैसे मोह चढ़ता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, पूरा अंधकार आ जाता है। वो रियल रिलेटिव भूल जाएगा, आत्मा भूल जाएगा, किसी के ऊपर मोह आ गया तो सब अंधकार हो जाता है, जैसे ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसा उसको, ऐसा मोह और कपट को बोला गया है। तो वो जो जैसे लोभ होता है या मान होता है हाँ। उसके साथ भी अंधकार तो उसके साथ भी हो जाता है, पता नहीं चलता है उसके अंदर। पर वो तो तो क्या है, उसमें वो क्या दिखाई देते हैं। वो क्या है, क्रोध क्या है, सब भोला है। आप क्रोध करोगे तो एकदम दिखाई देता है। आप इधर बैठे हो और आपको किसी के ऊपर मोह हो जाए तो आपको दिखाई नहीं देता है। क्रोध है, लोभ है, वो आपको धीरे धीरे पकड़ में आती है। पर वो मोह और कपट तो हाथ में आते ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे को कब मोह हो गया, कब कपट हो गया। तो उसका कैसे पता चलेगा उसका? उसके ऊपर क्या होता है कि उसका बहुत बड़ा दादा हमको प्रयोग करने को बताते थे कि अपने को जो जो चीज अपने को हैरान करती है, हरकत करती है, किसी किसी बात पे मोह होता है तो उसके ऊपर वॉच रखने का। वॉच रखने के बाद उसको वो अपने को सामायिक करके बैठने का कि आज मुझे पूरे दिन के अंदर कहाँ पर मुझे मोह हो गया, कौन सी जगह पे मुझे आज मैंने कपट कर लिया। तो वो जब उसको कोई रास्ता ही नहीं है जब तक आप उसको सामायिक में बैठ के उसको ढूंढ नहीं निकालो। आप बोलोगे ये कैसा जाएगा, मतलब उसको तो पहले वॉच तो करना पड़ेगा ना। वो दादा हमको प्रयोग कराते थे कि रोज सोने के पहले ये खास, या तो दिन में जब भी आपको टाइम मिले 1 घंटे के लिए ये आप सामायिक करो और उस सामायिक में उस चीज को बिठा के उसका पृथक्करण करो कि भाई ये मेरे को कहाँ पर आज पूरा मोह हुआ। जब तक हम उसको घर में चोर बैठा है, घर में चोर बैठा है, पर जब तक आप उसको ढूंढ के देखोगे नहीं तो वो घर में ही रहेगा। पर जिस दिन आपको पता चल गया कि मेरे घर में ये चोर बैठा है, वो उधर से जाने की तैयारी करेगा। ये सिंपल सी साइंस है। पर अगर आप उसको ऊपर जानकारी नहीं रखोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर घर में चोर बैठा है, तो आप उसको, वो अपने घर में उधर बैठ के मजा करेगा, आनंद करेगा, खाएगा पिएगा और बढ़ता जाएगा, तगड़ा होता जाएगा। पर जब तक आप उसको ढूंढोगे नहीं और ढूंढोगे, आपको पता चलेगा कि ये मेरे घर में अंदर चोर बैठा है, वो ऑन द स्पॉट आपका घर खाली करके जाएगा। आपको पता चलेगा कि अरे अभी ये जगह पे मुझे कपट होता है, ये जगह पे मुझे मोह होता है, वो पकड़ में आएगा। बिना बिना कुछ पुरुषार्थ किए कुछ चीज नहीं मिलने वाली है। हम अभी पुरुष हो गए, अभी हमको पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है। हम चाहे सो कर सकते हैं क्योंकि दादा का पूरा विजन हमारे साथ है, दादा का पूरा विज्ञान हमारे साथ है। वी कैन डू मिरेकल्स। पर वो हमको उसके लिए बैठना पड़ेगा। वो दादा हमको बहुत मेहनत कराया। हम सबको बोलते थे अभी बैठ के सामायिक करो, अभी प्रतिक्रमण करो, जिस जिस जगह पे आपका कपट होता है उधर प्रतिक्रमण करो, तभी जाएगा।
खाली हमारे अंदर वो लोभ बैठे हुए हैं, वो हमारी को पहले तो जानकारी नहीं होती है। सबसे पहले तो हमको जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, तो लोभ और मोह जो है ये दोनों अलग अलग हैं। जी, क्या बोल रहे हैं? ये आवाज नहीं। लोभ और मोह ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ, लोभ और मोह दोनों अलग चीज है। लोभ तो ऐसा चीज है कि आपको हाथ में नहीं आए, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा वॉच रखना पड़े। इसलिए दादा ने ऐसा भी बोला कि लोभ ये एक ऐसी चीज है कि एंड में अपने को मोक्ष में जाने के लिए बहुत बड़ी बाधक है, बहुत बड़ा बाधक है, और एंड में ही जाता है। और उसको लोभ को पकड़ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोभ ऐसा है ना कि अपने को पूरा अंधकार हो जाता है, वो पता भी नहीं चलता कि मैं लोभ में बैठा हुआ हूँ। वो उसके लिए भी दादा बोलते हैं कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और राग द्वेष है ना, वो आपको इजीली नहीं हाथ में आएंगे। उनके ऊपर आपको उसको सामायिक में बैठ के उसको एक एक को पकड़ में आना पड़ेगा। आपको एक एक दिन का एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आज पूरे दिन में आपने कहां पर लोभ किया, कौन सी जगह पे आपने लोभ किया। खाते समय लोभ किया, कुछ बाहर से सब्जी मंगाने गए वहां पर लोभ किया, किसी के साथ पैसे के व्यवहार में लोभ किया, इधर कुछ देने का था उधर उसका आधा पैसा दिया, कहां पर क्या किया आपने। तो वो जब तक हम उसको वॉच में हाथ में नहीं आएगा तब तक वो जाएगा नहीं। अपने को तो पता भी नहीं चलता है। जैसे दादा दादा ने एक बार मेरे को ही पूछा कि भाई केशव का वो लोभ तो चला गया है। मैं बोला दादा पता नहीं चलता है, मैं बहुत बार ढूंढता हूँ कि मेरे को अंदर लोभ है कि नहीं है। तो वो उसका पूरा एक बार एविडेंस बन गया। मैं दादाजी को बार बार ऐसा बोलता था कि दादाजी जो भी लक्ष्मी, दादा ने एक बार क्या बोला कि नेसेसिटी सिवाय की जो भी लक्ष्मी आती है, नेसेसिटी सिवाय की जो भी लक्ष्मी हम यूज करते हैं वो गटर में जाती है। तो ये दादा का सेंटेंस मुझे बहुत एक्सेप्ट हुआ माइंड में कि भाई हमारे घर में जो खाने पीने का जो पैसा है उसके अलावा हम अगर कहीं और भी पैसा हम मौज मस्ती में डालते हैं या जो नेसेसिटी के सिवाय पैसा डाल दिया तो वो गटर में जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो दादा बोला उसका पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। जहां पर बहुत जरूरी है, जहां पर कोई सिमंदर स्वामी का देरासर बनता है तो उधर देना चाहिए। जो जहां पर बहुत नेसेसिटी के सिवा वहां पर पैसा खर्चना चाहिए। तो हम ऐसा दादाजी की एक सेंटेंस पकड़ के उसके बाद में चल पड़े थे कि हम खाली ऐसा बोलते रहते थे कि भाई नेसेसिटी सिवाय का जितना भी पैसा हम खर्च करते गटर में जाता है। दादा ऐसी शक्ति देना कि मैं पैसा का सब सदुपयोग करूं, पैसे का मैं उसका सदुपयोग करके अच्छी जगह पे दूं जहां पर उसका जरूरत है, और अपने लिए नहीं वापरूं, खुद के लिए नहीं वापरूं। अभी ये क्या था कि मेरा कहीं से भी हाथ छूटता नहीं था, कहीं भी पैसा देने का हो तो नहीं छूटता था। फिर एक दिन दादा ने बोला कि तू बार बार तो चिट्ठी लिख के देता है कि नेसेसिटी सिवाय का पैसा गटर में जाता है, उसका पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, ऐसी जगह पे जाना चाहिए, और तेरा तो सदुपयोग तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये लेटर लिखना बंद कर दे। ऐसा दादा ने मेरे को झटका दिया, क्योंकि ये तो ज्ञानी पुरुष की बहुत बड़ी कृपा हो जावे तभी जाके ये ऐसा भूत कभी निकले, बाकी तो इसको निकालने के लिए बहुत हैंडल मारना पड़ता है। इसलिए तो दादा ने बोला कि लोभ सबसे एंड में जाता है, उसको बहुत उसको स्टडी करना पड़ता है। फिर दादा ने जब ये ऐसा बोला कि भाई ये तो लोभ है जो तेरे को पैसा देने देता नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है पर तुमको देने में देता नहीं, तभी फर्स्ट टाइम मेरे हाथ से पैसे निकले। मैंने उस जमाने में, बहुत टाइम हो गया, उस जमाने में अक्रम विज्ञान के लिए, आपतपुत्र के लिए मेरा फर्स्ट टाइम पैसा हाथ में से छूटा। तब से पता चला कि ओ माय गॉड, हम सिर्फ खाली ऐसा बोलते रहते हैं कि मेरे को लोभ नहीं है, मेरे को बस पैसा सदुपयोग में करना है, पर पैसा तो छूटता तो है नहीं, एक पैसा हाथ से छूटता नहीं है। किसी दान में किधर भी पैसा छूटता नहीं है, उधर भी कैलकुलेशन करेगा। कोई गरीब आदमी आएगा तो उसके सामने बोलेगा कि भाई ये 10 रुपया मांगता है, 5 रुपया मांगता है, तो फिर उसको 5 रुपया देने के लिए भी मन में क्या विचार आएगा कि ये सारा 5 रुपया लेके तो जाएगा, फिर ये पैसे सब भीख मांग मांग के फिर जाके दारू पिएगा। अरे फिर तुमको वो जब ऐसा तुम पहले से ही इमेजिन कर डालते हो, और इसी वजह से आपसे वो 5 रुपया भी दिया नहीं जाता एक गरीब आदमी को। उसके लिए भी बुद्धि ये बताती है कि भाई ये तो जाके उधर दारू पिएगा। इसलिए वो लोभ क्या है कि वो हाथ से जाता ही नहीं है। इसलिए दादा ने एक बार एक महात्मा को एक रास्ता बताया, उसका लोभ जाता नहीं था, तो उसको बोला कि तू उस जमाने में 1-1 रुपए का इतना बड़ा चिल्लर वो बना के 2 पॉकेट में डाल दे।
और 2 पॉकेट में डाले और दोनों पॉकेट के नीचे काना कर दे, उसको इतना नीचे से काट दे, तो जब तू सुबह को वॉक करने को जाता है ना, तो वो तेरा रुपया एक एक गिरता जाएगा, तेरा हाथ से तो वो लोभ जाता नहीं है। तो दादा ने एक ऐसा महात्मा को आइडिया बताया कि रोज तू वॉक करने को जाया कर और इतना बड़ा 100 रुपए का चिल्लर बना के 1 रुपए का वो जो सिक्का आता है वो पॉकेट में डाल के रियल रिलेटिव देखता जाने का और उधर चिंता नहीं करने का, वो पैसा तेरा सब खाली हो जाए, फिर घर आने का, फिर दूसरे दिन करने का। तो वो बोलता है कि 3-4 दिन के बाद तो वो उसका वो बंद हो गया। दादा से पूछा नहीं कि भाई कब बंद करूं, पर वो 4 दिन के बाद उसको लगा कि मेरा रोज पैसा जाता है, ऐसे ही जाता है। तो बोला रोब कैसे जाएगा, जब तक तुमको दादा ने ना बोला था तब तक तेरे को करना चाहिए था। तो बोले ऐसा लोभ है। चौथे दिन बोलेगा ये तो मेरा रोज कितना पैसा चला जाएगा। अरे पर ये लोभ जाने के लिए तो दादा ने रास्ता बताया था कि इस तरह से तेरा लोभ जाएगा। तो रुपया तो दे नहीं सकता है, किसी को 100 रुपया दान नहीं दे सकता, ऐसा ही समझ के तेरे से दान हो रहा है। पर लोभ ऐसी चीज है वो पकड़ में नहीं आती है इजीली। ये मोह के थोड़े एग्जाम्पल बताएंगे जिससे वो पकड़ में आए, उसको हम समझ सकें कि हमारे अंदर मोह कहाँ कहाँ पर और कैसे होता है। मोह तो अभी सुबह से लेके शाम तक आप देखो, आपका मकान है, मकान में कुछ गड़बड़ हो गया या किसी पड़ोसी ने उधर आके उधर पानी फेंक दिया तो उधर अंदर से बड़तरा चालू हो जाएगा। अभी आपके घर में इटालियन का सोफा है, इटालियन का सोफा आप मंगाया 4 लाख रुपया खर्च के, उधर आपके बच्चे ने किसी ने ऐसा चीर मार दिया तो दिन रात ये क्या कर दिया, उसके अंदर इतना मोह के पूछो नहीं। मोह ऐसा है कि अभी जैसे लेडीज है, अभी इधर मॉडल में शॉपिंग करने को गई, उधर किसी पुतले के ऊपर एक साड़ी देखी कि 20,000 रुपए का साड़ी है, तो देखते ही उधर मोह अटक गया। फिर वो किचन में बैठी होगी तो भी उसको वो साड़ी याद आएगी कि वो मैंने साड़ी देखी थी ना, वो खरीदने जैसी है, वो बहुत अच्छी है। वो मतलब अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार वहां पर पूरा अटैक हो जावे और उसको कुछ दिखाई नहीं दे, अंधकार हो जाता है मोह में। ऐसे ऐसे दिन रात गाड़ी में कोई क्रैच आ गया तो सीधा उधर बुमा बुम हो जावे कि भाई ये क्या हो गया, मेरी मर्सिडीज गाड़ी को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मतलब हर एक चीज में मोह, कपड़ों में मोह, कौन सी बात में मोह नहीं होता है। हर एक जगह पे अच्छा ड्रेस आ गया तो ये मैं बाद में पहनूंगा, ये तो मेरे को जब किसी की शादी में पहनूंगा। अरे कपड़े का भी मोह होता है, कितने कपड़े का मोह, एकदम वो वार्डरोब इतना भर जाता है कि उसको कपड़े खाली करने में दम निकल जाए पूरा जिंदगी। और एक ड्रेस पहना तो फिर उसके बाद दूसरा ड्रेस, फिर तीसरा ड्रेस, पर मतलब उसके ऊपर मोह में ही पूरा अंधकार चला जाता है आदमी। एक और क्वेश्चन है, वो किसी हाँ। और महात्मा का क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं पूछूंगा आपसे। हाँ हाँ नहीं, अभी पूछो। अच्छा ठीक है, ओके। तो ये मैंने ऐसे काफी टाइम से सुना था कि भाई जो है दादा से कुछ भी मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है। तो ऐसे कई दफा मुश्किल संयोग आए तो आंख बंद करके दादा से प्रार्थना की तो अक्सर वो संयोग विपरीत संयोग जो है वो चले जाते हैं। हाँ। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हुआ है कि जब ऐसे प्रार्थना की है और हाँ। वो विपरीत संयोग नहीं गया है। हाँ। तो मन में थोड़ा प्रश्न उठता है कि भाई जो है इसका क्या बेसिस है कि भाई जो है कभी अक्सर तो वो उसका हेल्प होता है लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। तो हाँ। ये किस बेसिस पर होता है? और जब हम बोलते हैं दादा की कृपा है तो ये कृपा असली क्या चीज है जो दादा की कृपा है? हम उसको रिलेटिव में मानते हैं कि हमने कुछ मांगा वो मिल गया, वो कृपा है, या कृपा कुछ और है? उसको थोड़ा समझाइए आप। हाँ। सबसे पहले तो दादा बोलते थे, हमको ही बोलते थे, सबको बोलते थे महात्माओं को कि जितना हो सके ज्ञानी पुरुष के पास वही चीज मांगने का जो हमको मोक्षगामी के लिए हेल्पफुल हो। मोक्षगाम यानी हमको मोक्ष मार्ग के लिए जो भी चीज मांगनी हो मांगना, क्योंकि हमने अनंत अवतार से अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने धंधे के लिए, अपने जॉब के लिए यही मांग किया है भगवान से। ऑल द टाइम भगवान के सामने 2 हाथ जोड़ के हम रहे। पर दादाजी बोलते थे हमारे जो महात्मा है बरोबर, वो जो बहुत डिफिकल्ट में आते हो, बहुत तकलीफ में आते हो, तो दादा उनके लिए खास विधि भी करते थे और उनका इलाज भी करते थे कि ताकि, क्योंकि उनका ध्येय क्या था वो हमको नक्की करना चाहिए सबसे पहले कि मेरा जीवन जो दादा का विज्ञान मिलने के बाद मेरा ध्येय क्या है, कि अभी मुझे मोक्ष में जाने का है।
अभी हम हर एक चीज में दादा से सिर्फ मोक्ष के सिवाय कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। बाकी ये संसार का व्यवहार तो ये चलता ही रहने वाला है। जो हमने लास्ट बर्थ में चार्ज किया है वो हमारा डिस्चार्ज होने वाला है। जो लास्ट बर्थ में हमारा जो भी उदय कर्म आते हैं, तो दादा ने बोला कि वो उदय कर्म को अभी हमको क्या है, देखने का है। कितनी बार तो सहज कृपा से दादा हो जाता है, पर कितनी बार कोई ऐसी चीजें होती है जो उसको ना छूट के भी आपको भोगना पड़ता है, क्योंकि वो आपको वो अगर दादा एक बार ये बहुत बड़ी चीज दादा ने बताई कि एक जने ने पूछा दादा से, एक महात्मा ने, कि दादा आप बोलते हो कि भाई ये जो भी कर्म हमने किया बरोबर, उसका तो फल भोगना इस जन्म में भोगने का आता है बरोबर। हमने लास्ट बर्थ में जो कुछ भी किया उसका इस जन्म में, तो कभी कभी कोई महात्मा आके आपके पास विधि करवाता है कि दादा ये मेरे को ऐसा बहुत वो हो गया है, मेरे को शारीरिक बहुत पीड़ा हो गई है, तो ये पीड़ा की वजह से मेरे से सहन नहीं होता है दादा, मेरे को कोई ये कृपा करके मेरी विधि करो ने, तो मेरे से अभी असह्य हो गया। तो वो महात्मा ने पूछा कि दादा आप एक तरफ कहते हो कि भाई ये जो लास्ट बर्थ में किया था उसको भोगने का छुटका नहीं है, महावीर भगवान हो या कोई भी हो, उसमें एक तो ये है कि जो ज्ञानी पुरुष हो, कि ज्ञानी पुरुष को भी अगर शरीर की पीड़ा होती है तो उसको भोगना ही पड़ता है, उसको भोगना ही पड़ता है। पर वो क्या है, वो छुट्टा होके भोगते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम दवाई लेके उस दर्द को पूरा इलाज करके हम उसमें से छूट जाते। पर ज्ञानी पुरुष, महावीर भगवान, वो कभी भी उस दर्द को या पीड़ा को वो कभी भी एक्सटेंशन नहीं करते थे। उसके लिए कोई वो भगवान से ऐसा नहीं बोलते थे कि मेरे को इसमें से मुक्ति करो, वो भोगे छुटको, क्योंकि वो अगर इस बर्थ में नहीं भोगेगा तो उसको नेक्स्ट बर्थ में फिर वो कंटिन्यू होएगा। तो ये साइंस तो सबको दादा ने बताई थी। तो दादा ने उसने जब ये महात्मा ने प्रश्न पूछा कि भाई दादाजी आप एक तरफ बोलते हो कि ज्ञानी पुरुष हो, भगवान महावीर स्वामी हो, उसको भोगे ही छुटको, जो उसको वेदना है वो वेदना को सहन ही करना पड़ता है, भोगना ही पड़ता है, ऊपर वो छुट्टा होके करते हैं और उसको देख के करके करते हैं। पर जो हमारा जो ये हमारे महात्मा है, उनका पुठिया अभी ऐसा इतना कमजोर हो चुका है और इतने वो तकलीफ में है, तो हम उनका विधि करके उनका वो इलाज कर देते हैं ताकि वो अभी मोक्ष मार्ग में आगे चले। फिर नेक्स्ट बर्थ में जो उसका ये जो दर्द कंटिन्यू होने वाला है या वापस आने वाला है, वो उधर बाद में देखा जाएगा। वो उस समय उसको इतना ज्ञान की प्रोग्रेस हो चुकी होगी कि वो उस समय छुट्टा होके देख सकेगा। पर इस भाव में अभी उसकी ताकत नहीं है कि इतना दर्द वो सहन कर सके, इसलिए हम उसका विधि करते हैं। अभी ज्ञानी पुरुष तो कृपा के पात्र है, अगर आप उनके पास हाथ जोड़ के जाओगे, पर कभी कभी कोई ऐसा संयोग है कि उसको आपको भोगना ही पड़े ताकि वो नेक्स्ट बर्थ में एक्सटेंशन नहीं हो और इजी हो, तो उधर उस समय वो आपको ज्ञान की जागृति करवाता है, ज्ञान की आपको समझ दिलाता है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेरा हिसाब है, उसको भोग दूं तो अच्छा है, इसलिए मेरी ज्ञान की प्रगति होगी, मैं छुट्टा होके देख सकूंगा। तो ये जो भी दर्द आता है, जो भी तकलीफ आता है, भले दादा आपने मेरे पे वो मेरा सहयोग पेंडिंग रहा, पर इससे मेरे को ज्ञान की प्रोग्रेस होती है, क्योंकि ये तो दादा का रहस्य है। वो दादा क्यों नहीं उस बात को पूरा करेंगे, या उसका भी टाइम पूरा नहीं हुआ होगा, अभी उसका संयोग वो जो द्रव्य क्षेत्र कार भाव सब इकट्ठे नहीं हुए होंगे उस टाइम को पूरा होने के लिए। इसलिए तो दादा कितनी बार ये भी बोलते थे ना कि कभी जो कितने कभी के ऐसे दोष हो जाते हैं जिसको 1-1 लाख के लेयर्स होते हैं, तो उसको कितना उसको 1-1 लाख बार उसको प्रतिक्रमण करना पड़ता है। तो जब इतना टाइम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो दोनों बातें हैं, एक तो अपने को हमारी परीक्षा हो रही है कि हम कितना ज्ञान में आगे आ रहे हैं। जिस समय कोई ऐसा अतिशय संयोग आ जाता है जिसकी वजह से हमको तकलीफ होती है, तो उस समय अपने को ज्ञान की भी जागृति होती है कि किसको ये दर्द हो रहा है। आप कौन है, आप तो शुद्ध आत्मा है, ये तो पड़ोसी को तकलीफ हो रही है। तो उल्टा उस समय नहीं भी होता हो तो हमको खुश होना चाहिए कि आज मेरी लॉटरी लगी, आज मेरे को तप करने का टाइम आया। उल्टा आपके ज्ञान की प्रगति होगी कि अगर जो आपके कहने के मुताबिक जो भी आपकी बात पेंडिंग रही है, तो वो उसका 2-3 तरह से देखने का नजरिया है। एक तो टाइम का पकने का राह देखो कि अभी उसका अभी इतना प्रतिक्रमण नहीं हुआ है, अभी उसका काल नहीं पहुंचा है, अभी उसका टाइम पहुंचेगा। बाकी मैंने देखा है, मेरे सभी महात्माओं का अनुभव है, मेरा अकेले का नहीं है। हमने जब भी दादा को पुकारा है, हाँ अगर आप संसारिक चीजों के लिए मांग करोगे तो शायद दादा उधर अटक भी जाए,
क्योंकि उस समय दादाजी ये नहीं बोलते हैं कि भाई संसार की चीजों के लिए आप मांग मांग करो। छोटी छोटी बात के लिए दादा का इमरजेंसी का जो चैन खींचते थे, तो वो बार बार छोटी छोटी बात के लिए नहीं करने गए। हाँ, आत्मा संबंधी जो शक्ति मांगनी है वो दादा कृपा करने को मांगते हैं। पर कितनी बार तो हमको डायरेक्ट भी बोलते हैं कि किस जन्म में पैसा आपने नहीं कमाया, पैसे के लिए इतना सब, खाने पीने के लिए पैसा बरोबर है ना, फिर अभी आपको लोभ होती है कि दादा मेरा धंधा बंद हो गया, अभी धंधा बंद हो गया तो अच्छी बात है। अभी अभी ऐसे टाइम पे हम सत्संग करेंगे, जैसे अभी 2.5-3 महीने से ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो दादा बोलने का इसमें से लाभालाभ की दृष्टि देखने की कि हमको कितना लाभ हो गया। एक तरफ से चलो धंधा नहीं हुआ, पर हमको कितना मौका मिला कि हम कितने अरबों रुपए का हमने कमानी किया, हमने कितने करोड़ों रुपया का कमानी किया कि क्योंकि हमको ऐसा मौका ही नहीं मिलने वाला था कभी। हम कभी सत्संग के लिए कभी टाइम ही नहीं निकाल पाए थे इतना जितना अभी टाइम निकाला, तो हमको कितना फायदा हो गया। और रिलेटिव में भले नुकसान हुआ, पर रियल में हमको कितना फायदा हो गया। हमने कितने हमारे समाधान हो गए, हमको कितना ज्ञान की प्रगति हो गई, हमको टाइम मिला तो हमने कितने प्रतिक्रमण किए, कितने हमने सामायिक किए, कितनी हमने सत साधन किए, कितनी हमारी भक्ति की। तो हमको वो लाभालाभ की दृष्टि देखने का। और ये दादा की साइंस ऐसी है ना कि कौन सी जगह पे क्या काम करने वाली है उसका साइंस में कोई हाथ नहीं डाल सका। जैसे भगवान के उसके अंदर क्या चलता है वो उसके अंदर कोई हाथ नहीं डाल सका, वैसे ये साइंस ऐसा है कि उसमें हम ढूंढ नहीं सकते कि क्यों वो हमारा कार्य टाइम पे नहीं हुआ, पर वो होगा जरूर। वो भी दादा देखते कि आपको कितना आप उसके अंदर आपकी श्रद्धा है, आपको कितना उनके ऊपर विश्वास है, कितना आप वो राह देखते हैं। एक बार आपने बोल दिया कि दादा पर उसका टाइम तो पकना चाहिए, उसका काल तो पकना चाहिए वो हैपनिंग होने के लिए। आपको क्या लगता है? ठीक बात है। तो इसमें कृपा जो यूज किया है वर्ड, कृपा का क्या मतलब है? कृपा यानी आप दादा के कहने के मुताबिक चलो, दादा की आज्ञा के मुताबिक चलो, तो दादा के 4 हाथ है। वो कृपा यानी आपके अंदर चाहे सो हो सकता है, ऐसी कृपा। दादा ने बोलते थे कि दादा खाली सर पे ऐसा हाथ रखते थे तो उनका काम हो जाता था। वो क्या था? वो कृपा का फल था। उनके ऊपर ऐसी कृपा हो जाती थी कि उसने ज्ञान भी नहीं लिया हो तो भी उसका काम हो जाता था। मतलब वो कृपा के पात्र कैसा हो जाता है कि आपका अंतस्करण ज्ञानी पुरुष के लिए कैसा समर्पण है, भगवान के बारे में आप किस तरह से उनके महिमा को कैसे देखते हैं, आप दादा की आज्ञा में कैसे रहते हैं, तो वो उसके ऊपर कृपा हो जाती है। वो करनी नहीं पड़ती है। दादा बोलते थे कि दादा आप किसी के ऊपर बोलते हो कि ना पर मारी बहु कृपा थई गई, ऐसा गुजराती में बोलते हैं कि इसके ऊपर तो मेरी बहुत अच्छी कृपा हो गई। तो वो दादा उसका अंतस्करण जानते थे कि उसका कैसा भक्ति है, कैसा दादा के लिए भाव है, कैसे दादा के लिए अहो भाव है। तो जितना दादा के लिए आपको अहो भाव होएगा, जितना दादा के लिए आपको इतना भक्ति होगी, उतना दादा की कृपा बढ़ेगी, वो आपको अनुभव में आएगी। हमको कैसा लगता है कि दिन रात हमारे दादा में कितनी कृपा है कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते हम दादा को जो बोलते हैं वो हमको करके देते हैं, जो बोलते हैं हम करके दें, पर मोक्ष मार्ग के लिए, संसार के लिए नहीं। वो दादा ने पहले ही बता दिया है कि अभी संसार में आप मेन प्रोडक्ट को पकड़ोगे तो संसार के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स है आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे, उसके लिए आपको परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। कितना बड़ा साइंस खुला कर दिया। अगर आप रियल के पीछे पड़े हो, आत्मा के पीछे पड़े हो, मेन प्रोडक्ट के पीछे पड़े हो, तो बाय प्रोडक्ट जो दुनिया के व्यवहार है, ये पैसा है, गाड़ियां है, ये चीज है, धंधा है, सब ये बाय प्रोडक्ट्स है आत्मा के सिवाय। आपका घर बार संसार जितना भी बाय प्रोडक्ट है वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा अगर आपने मेन प्रोडक्ट को पकड़ लिया। इतनी बड़ी साइंस दादा ने खुली कर दी। तो ये चीज पे ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो मेन प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं। हाँ, सभी महात्माओं की ऐसी इच्छा है। हाँ, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं। तो इसमें से कैसे उसको स्विच किया जाए कि भाई जो है मेन प्रोडक्ट पे ही नजर रहे और बाई प्रोडक्ट पे नजर ना रहे? कैसे हाँ, आपने इसको किया? वो दादा ने वो बोलना चाहिए, वो अपने आप को दादा ने बताया कि अगर मेन प्रोडक्ट आपके हाथ में आया, मेन प्रोडक्ट क्या है? आत्मा, जिसके लिए सब ज्ञानी पुरुष जो पहले भी होके गए उनको दिन रात आत्मा की सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था, कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उनका आत्मा के लिए इतना वलन था, आत्मा की तरफ इतना अट्रैक्शन था कि उसका संसार की सब चीजें उनके सामने तुच्छ लगती थी। तो जब तक वो अपने को अंदर में उसका वैल्यूएशन नहीं आएगा आत्मा की तरफ का,
वो मोक्ष के तरफ का उसका वैल्यूएशन नहीं आएगा, तब तक हमारा चित्त क्या है, दिन रात बाय प्रोडक्ट्स में पड़ा रहता है। वो हमेशा ऐसा ही रहेगा कि अगर मैं इधर ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैं ब्रेन नहीं चलाऊंगा, या ऐसा मैं स्टेप नहीं लूंगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो बोलते हैं कि वो सहज रीत है, वो ऑटोमेटिक हो ही रहा है। वो जो दादा ने बोलता कि जो भी जीव जन्म लेता है, जो भी जीव जन्म लेता है, ये बेसिकली उसको पता ही नहीं है, पर दादा ने खुला किया तो हमको पता चलता है कि क्यों मेन प्रोडक्ट के पीछे जाना चाहिए। कि जो भी जीव जन्म लेता है, वो जब जीता है तब से लेके जो अब तक वो अपना देह छोड़ता है, तब तक वो अपने आप वो सब दिखा के लेके आया है कि वो कैसे खाएगा, कहाँ रहेगा, किस हालत में रहेगा, कितना उसको पैसा चाहिएगा, कितना कैसे एटमॉस्फेयर में रहेगा, वो अपने आप से खाना पीना सब लिखा के लेके आया है। अभी ये जीव को क्या है, वो साइंस पता नहीं होने की वजह से उसको ऐसा लगता है कि मैं जब इतना मेहनत करता हूँ तभी पैसा आता है, जब मैं ये करता हूँ तभी ऐसा आता है। वो उसकी अज्ञान दशा में यही भरा हुआ है, क्योंकि अनादि से वही सिस्टम चलता आ रहा है। उसको ऐसा ही लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ। ये तो अचानक दादा ने विज्ञान दिया और उसको पता चला कि भाई मैं नहीं करता हूँ, ये तो कोई व्यवस्थित शक्ति काम करती है, तभी हमको पता चलता है। नहीं तो ये ज्ञान नहीं हो तो तब तक हमको क्या लगता है कि मैं ही ऑफिस जाता हूँ, मैं ही मेहनत करता हूँ, मैं ही ये धंधा करता हूँ, मेरी वजह से ही ये फायदा हुआ, मैं नहीं ये करता तो ऐसा नहीं होता था। दिन रात ऐसा ही लगता है। तो इसकी वजह से क्या है, वो उसकी आदत पड़ी हुई है, अनादि का अभ्यास पड़ा हुआ है, इसलिए वो मैं और मेरा ही चलता रहता है। इसलिए दादा ने बोला कि ये तो मैंने आपको साइंस समझाई, तब आपको पता चला। और ये अगर हिंदुस्तान का जो भिखारी भी है ना, वो भी अपने साथ अपना खाना लेके आया है, तुम भी खाना लेके आए हो, तो फिर क्यों हाय हाय करते हो? ये तो सब बाय प्रोडक्ट्स है, तुम अपने साथ अपने पुण्य का हिसाब सब लेके आए हो। उसमें अभी करने का क्या है? उसमें अभी सब देखने का कि क्या हो रहा है सुबह से शाम तक। सुबह से शाम तक आपको सिर्फ अभी देखने का है। ये अभी तो पूरा हमारा लास्ट बर्थ का पिक्चर अभी रिलीज हो रहा है। एक बार पिक्चर बन गया तो उसके बाद फिर वो जब रिलीज होता है तो उसमें कुछ आप चेंज कर सकते हो। ये 3 घंटे का एक पिक्चर चलता है, हम थिएटर में पिक्चर देखने को जाते हैं, तो उस पिक्चर का जब वो पहले डायरेक्शन में तो पूरा मेहनत करना पड़ता है, सब डायरेक्शन करेगा, 2 साल लग गया पिक्चर बनाने में, वो पास्ट लास्ट बर्थ का हो गया। जब इस बर्थ में हमारा जब पिक्चर रिलीज होता है तो उसमें आप ऐसा कुछ क्वेश्चन करके वो चेंज कर सकते हो, क्योंकि अभी तो रिलीज हो गया है, वो डायरेक्शन हो गया था। तो वो रिलीज में आपको क्या मेहनत करनी है? जो मेहनत करनी थी वो लास्ट बर्थ में आपने एक पिक्चर डायरेक्शन कर डाली। अभी इस बर्थ में पिक्चर रिलीज हो गई है, तो उस रिलीज बर्थ में तो आपको सिर्फ देखना ही है ना कि अभी कैसे रिलीज हो रही है, कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स हुई है, कहाँ पर ये उसने गलत काम कर दिया। इस बर्थ में आपको ये देखना है। इसलिए अभी क्या है, हमारे को वो लक्ष्य, वो हमारा प्यार, हमारा जो धगस, वो जो हमारा लव आत्मा के लिए जो होना चाहिए, वो नहीं होने की वजह से हम बाहर की चीजों में, बाय प्रोडक्ट्स में हमारा चित्त चला जाता है। 2 चीजों की वजह से, एक तो अनादि की टेव, मैं करता हूँ, मैं करके आया हूँ, मेरी वजह से ये हो रहा है, और दूसरा अभी तक वो आत्मा का भी सुख का वो अभी अट्रैक्शन आया नहीं है। और हम एक चीज बहुत अच्छी दादा की मानते थे, और दादा बोलते थे कि ज्ञानी पुरुष के एक भी वाक्य को आप त्रिकाल चौकड़ी नहीं मार सकते हो। तो एक बार आपने माइंड में ये लक्ष्य में डाल दिया कि दादा ने बोला है कि मेन प्रोडक्ट का तरफ ध्यान रखो, बाय प्रोडक्ट आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। तो दादा ने कितने बर्थ का रिसर्च करके एक एक वाक्य बोला है। ऐसा ही नहीं बोला है कि मेन प्रोडक्ट के पीछे पड़ो तो बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिक मिलेगा। ये ज्ञानी पुरुष का वाक्य है, उनका ऑथेंटिकेशन है। और उनके एक वाक्य के पीछे आप ब्लाइंडली चलोगे तो आपको धीरे धीरे उसका अनुभव होएगा। आप ये करके तो देखो। दादा बार बार बोलते थे कि मैं कितने लोगों को बताता हूं कि ऐसा करो, पर कोई भी करता नहीं है, करके तो देखो। मैं बोला है कि मेन प्रोडक्ट को पकड़ो, बाय प्रोडक्ट को तो एक बार वो लक्ष्य तो करके देखो। आप दिन रात उपयोग में रहो, आप ये प्रयोग करके देखो कि आप दिन रात आप भी आत्मा में रहने को, आपको सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में जाते हो, उधर रियल रिलेटिव देखने के लिए कोई आपको बाधक करता है कि क्यों देख रहे हो? वो आपका मेन प्रोडक्ट है। तो उसमें आप देखो कि आपने दिन सुबह से लेके शाम तक रियल रिलेटिव सब में देखा, और आत्मा की तरफ आपने काम किया, अंदर जो भी कुछ अतिक्रमण हुआ उसका आपने प्रतिक्रमण किया, तो आपने पूरा रियल की तरफ आप अपना प्रयोग रखा। सही है।
तो ऐसा ये प्रयोग रखते रखते शाम तक उसका आप तारण निकालो, उसका आप पृथक्करण करो कि मेरे ये सब पूरा काम करने के बावजूद ये पूरा संसार चला कि नहीं चला, आपके बीवी बच्चों को खाना मिला कि नहीं मिला, आपका घर व्यवहार अच्छी तरह से पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो वो जो बाय प्रोडक्ट्स थे वो ऑटोमेटिक आपको घर में आया कि नहीं आया, आपको नहाने के लिए पानी मिला, सब ये जो आपको आने जाने के लिए कार में आपका सहयोग इकट्ठा हुआ, रात को रहने के लिए आपको घर में सोने के लिए जगह मिली और आपको हर एक चीज मिली। आप थे तो पूरा दिन आत्मा में। तो जब तक आप ये प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि दादा क्या कहना चाहते हैं। दादा का एक एक वाक्य ऐसा है, उसके ऊपर खाली सिर्फ आपको फॉलो करोगे तो आपका पूरा समाधान मिलेगा। क्रियाकारी ज्ञान है, क्रियाकारी। हर एक चीज में जो भी आप करोगे उसका क्रिया का फल आने ही वाला है, आपको अनुभव में आएगा। और ये अनुभव गम्य ज्ञान है, सिर्फ ये हम कहीं पर किसी शास्त्र में से लिखा हुआ ज्ञान नहीं बता रहे हैं। दादा का एक एक दिन का, कितने जन्मों का अनुभव ज्ञान है। जी, जय सच्चिदानंद। विनोद भाई, जय सच्चिदानंद। सही है, समाधान हुआ? आपका समाधान हुआ? एक मिनट विनोद, विनोद भाई। हाँ नहीं, अच्छा समाधान हुआ, आपने अच्छा समझाया। इसको अप्लाई करके देखने का है, तो वही कोशिश करेंगे कि इसको अप्लाई कर सकें। हाँ, करके देखने का बहुत अच्छा लाभ होएगा, बहुत अच्छा जी। हाँ, ओके, उमेश भाई, પછી હેમાબેન નો ક્વેશ્ચન છે। ઉમેશ ભાઈ બોલો। ઓકે, હા, જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। હા, હવે આપણે જે ભોગવટો હોય, હા, ભોગવટો જે તે વખતે આવે એટલે પછી આપણે દાદાને કહ્યું હતું કે ભાઈ ભોગવટો જે આવે એ તમારો હિસાબ માની અને જમા કરી લેવાનો। હા, બરાબર બરોબર। એટલે હવે અને પછી એમાં બીજી વસ્તુ એવી હતી કે ભોગવટાનો તમે ચર્ચા કરો, એ તમે ભોગવી ના લો અને ચર્ચા કરો તો એ તમારું લીકેજ થઈ ગયું। હા, તો પાછું પેન્ડિંગ રહ્યું। ના, સહજ રીતે વાત કરો કે ભાઈ આ વસ્તુ આવી છે, હા, અમારે એમાંથી શું છે, આમાં એટલા ટકા થોડી માર્ક્સ ઓછી મળે, પણ જો તમને ભોગવટો આવ્યો હોય અને તમે એ અંદર ખાને છૂટાપણાની જાગૃતિમાં રહીને એ ભોગવટાને જુઓ કે આ ભોગવટો કોને આવ્યો છે અને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે વગર એમને ટચ થયા સિવાય એ તમે ભોગવટો પૂરું કરી લો તો તમારે આ 100% ની ક્રેડિટ માર્ક મળી। પણ તમે બધાની જોડે વાત કરો તો એમાં થોડીક માર્ક્સ ઓછી મળે, 10 માર્ક ઓછી મળે, 20 માર્ક ઓછી મળે। પણ આ તો કોઈને ખબર જ ના પડવી જોઈએ કે દાદા કહે કે ભાઈ અમારે આ ભોગવટો આવ્યો તો અમે કોઈને ખબર જ ના પડવા દે। અમારે શરીરના જે બધા દુઃખો આવતા હતા, બરોબર, તો અમે કોઈને વાત જ ના કરીએ। દાદાને તો એટલા પાર વગરના, હું તો દાદા જોડે રહેતો હતો ને તો 3-4 વખત એવા એવિડન્સ હતા ને કે નોર્મલ માણસ તો બૂમાબૂમ કરી નાખે। 12 દિવસ દાદાને કમળી થઈ જતી, તો કમળી જયારે દાદાને થયેલી ત્યારે હું દાદાની જોડે જ બેઠો હતો। 12 દિવસ નોન સ્ટોપ દાદા આખી રાત સૂતા નહોતા અને કશું એક પાણી, ખાલી પેલું જ્યુસ પીતા હતા, પણ બીજું કઈ ખાવાનું બધું બંધ હતું। શરીર આખું વીક થઈ ગયું અને શરીરની એટલી પીડા હતી કે રાત્રે સૂતા પણ નહીં। આમ પેલા 5-6-7 તકિયા મૂકીને આમ હાથ મૂકીને આખી રાત કાઢતા હતા। અને એ મેં જોયેલા। અને એ વખતે અમે બીજો કોઈ માણસ હોય ને તો બીજો કોઈ, તો એમને એટલી બધી પીડા લાગે કે અમને જોતા અમે એવું થતું હતું। તો પોતે જયારે આવું થતું હોય, પણ તે વખતમાં મેં 12 દિવસમાં જયારે દાદા નહોતા જમ્યા ત્યારે મેં એક વખત પણ દાદાનું મુક્ત હાસ્ય ને ગાયબ થઈ ગયું હોય કે સિરિયસ થઈ ગયા હોય મેં એવું જોયેલું નહીં। બોલો। હા, એટલે દાદાના બધા પ્રસંગો સાંભળેલા ને સત્સંગમાં, એટલે મને વિચાર આવે કે દાદાની આગળ આપણો ભોગવટો તો કશું નહીં, આપણે તો જાણે વેઠી નહીં શકતા, શું જાણે કે મને ઓહો હો। એટલે મારે આની ચર્ચા નથી કરવી, પણ વિનોદભાઈએ જયારે વાત કરી ને એટલે મને યાદ આવ્યું। આમ તો મારા પ્લેટલેટ કાઉન્ટ છે ને, મને લગભગ 1 અઠવાડિયું થયું ડિટેક્ટ થયા। 12,000 પછી 20,000 અને 13,000। હા, એટલે પ્લેટલેટ કાઉન્ટ મારા ડાઉન થયા હતા। એટલે પછી અહીંયા આગળ તો એટલે મારા મિસિસ મેડિકલ પ્રોફેશનમાં છે, એને ચિંતા થવા માંડી કે છે કોકનું લોહી ચડાવવું પડશે અને આપણે કોઈકનું લોહી લેવું નથી।
બરોબર. એટલે મારા મનથી પછી મેં નક્કી કર્યું કે હું જોઉં છું આપણે વ્યવસ્થિતમાં જે હશે એ પ્રમાણે થશે. આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરીને જઈએ, પછી જે થશે આપણે સ્વીકારી લેવાનું. બરોબર. એટલે મને ડોક્ટરે પછી મને સલાહ આપી કે તમે હાઈ ડોઝના સ્ટીરોઇડના તમને એ લખી આપું છું. પછી મેં એની જોડે ચર્ચા કરી કે એની સાઈડ ઇફેક્ટ હોય ને આ હોય તેવું હું સમજુ છું પ્રમાણે. એટલે તો એને તો છૂટી ગયો કે તમારે નક્કી કરવાનું, તમારે લેવી હોય તો લો, ના લેવી તો હું તમને ફોર્સ નહીં કરતો, આ તમને પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું. એટલે મેં પછી લીધી નહીં, હું તો ઘેર આવતો રહ્યો. અને પછી ઘરે આ રીતના મારી મિસિસ જોડે વાત કરી અને પછી એને જોબે જવાનું એટલે જોબે ગઈ. પછી મેં રાત્રે યુટ્યુબ પર બધા જોયા, એમાંથી મને 2-4 વસ્તુ મળી. તો પપૈયાના પાન અને બીજું પપૈયાના પાન અહીં મળે નહીં એટલે બીજા ઉપચાર કર્યા ટૂંકમાં ઓલ્ટરનેટિવ. પછી એ દરમિયાનમાં ફેમિલી ડોક્ટર હોય એ મને પૂછે કે ત્યાં શું કર્યું, પછી તું એડમિટ થઈ ગયો? એટલે મેં કહ્યું ભાઈ અમારા નજીકની હોસ્પિટલમાં છે, હું કાલે જઈશ. બીજે દિવસે ગયો, પછી એની જોડે ચર્ચા કરી. એટલે આ પ્રમાણે થયું અને એને લખી આપી, દવા ના લીધી મેં. અને પછી એના પછી એ હિમોટેરોલોજીસ્ટ ને પાછા એ રિફર કરે. એને જે એનો બહુ સ્પેશિયાલિસ્ટ ના હોય એટલે સ્પેશિયાલિસ્ટ ના હોય એટલે એને રિફર કરે. એટલે હિમોટેરોલોજીસ્ટ ને ત્યાંથી મને ફોન આવ્યો નર્સનો, એટલે શું કર્યું? તો કે છે તારા માટે બહુ જરૂરી છે કે છે, ઇટ ઇઝ લાઈફ થ્રેટનિંગ કે છે, તને આમ થશે, પેલું થશે, ભલાણું થશે, અંદર બ્લીડિંગ થઈ જશે. તો એ મેં ના લીધી. પછી એને એપોઇન્ટમેન્ટ ડેટ આપી પછી કે આ દિવસે હું તો નર્સ છું પણ તારા ડોક્ટર સાથે એપોઇન્ટમેન્ટ છે, તું સોમવારે આવજે, તારું બ્લડ વર્ક લઈ. અને એટલે ટૂંકમાં આવી બધી હિસ્ટ્રી થઈ ને. અને પછી હવે છેવટે એને ફોર્સ કર્યો. એટલે પછી બીજા બધા મેડિકલ પ્રોફેશનલના ફેમિલીમાં ઓળખીતા હોય ને બધા સલાહ આપે, તમે લઈ લો કે કશું વાંધો ના આવ્યો, આમ છે તેમ છે. એટલે છેવટે ગઈકાલથી હજુ દવા શરૂ કરી. પણ કહેવાનો મતલબ કે આ ભોગવટો આવ્યો ને મારે ચર્ચા એની નથી કરી, પણ સંજોગો એવા આવ્યા કે પછી મારે આ બોલવું પડ્યું. પહેલી વસ્તુ. પછી બીજી વસ્તુ એનું કઈ વાંધો નથી, આપણે ચર્ચા કરીએ, કારણ કે એ તો ડિસ્કશન આપણે 3 ડોક્ટરનો રેફરન્સ લેવું પડે. આમ તો દાદાને આટલું બધી તકલીફ થતી તો કેટલા બધા ડોક્ટર્સ આવીને દાદાને કે દાદા તમારે આ લો તો સારું, કોઈ કે તમે હોમિયોપેથી લો તો સારું, કોઈ કે આ વૈદરાજની દવા લો તો સારું. તો દાદા કે આ દેહ મંદિર છે, આમાંથી બધાને લાભ થતું હોય તો આપણે આ દેહ મંદિરને સાચવવું, સારી રીતે સાચવવું. અમને બહુ કહેતા હતા કે તમારે આ બધું દેહ મંદિરને જેટલું સાચવશો એ બધાને કામ લાગશે. તો આપણે આ દેહ મંદિર છે એમ કરીને એની બહુ સારી રીતે દેખભાળ કરવાની, એની વ્યવસ્થિત રીતે 3 ડોક્ટર હોય તો અમને રિફર કરવાનું અને એને સાચવવાનું ખૂબ પ્રયાસ કરવાનું. કારણ કે આ તો પેલી જે લોકોને જ્ઞાન નથી મળ્યું, પણ આપણે તો જ્ઞાન મળ્યું છે. આપણે મોક્ષ માર્ગ ઉપર એક દિવસ અમારો આત્મા તરફ જાય અને અમે દાદાની ખૂબ ભક્તિ કરી શકીએ. એના માટે આ દેહ મંદિરની ખૂબ જરૂર છે અને એને સાચવવા માટે આપણે બધું પ્રયાસ કરવું પડે. મેં સમજ્યું કે તમે એ વાત કરો છો કે ભાઈ કોઈ વેદના થઈ હોય તો આપણે બધાને વાત કરી કે મને આમ થયું છે, મારે પેટમાં દુખે છે. તો એ વસ્તુ જુદી છે. ઘણાને બહુ ટેવ હોય છે કે દાદા આજે મને બહુ પેટમાં દુખે, દાદા મને આટલી પીડા થાય છે કે એની વર્ણન નથી થતું. પછી બધાને વાત કરે, વાઈફને વાત કરે, કોઈ ફ્રેન્ડ આવે તો એને આખો દિવસ બતાડ કરે. તો દાદા કે કોને થયું છે? આ તો આને થયું છે, ચંદુભાઈને થયું છે, તમે તો શુદ્ધાત્મા છો. એવી રીતે મનની અંદર જાગૃતિ લાવવી પડે અને એ જાગૃતિમાં રહ્યા પછી તમે છૂટાપડા રહી શકો અને એને જોઈ શકો એ પીડાને. એવું દાદાએ ગજબનું સાયન્સ આપેલું છે. દાદા પોતે એવી રીતે રહેતા હતા અને મહાત્માઓને એવી રીતે રાખેલા હતા. આપણે એક વડોદરામાં જ એક બનાવ બનેલો, રાજુભાઈ કરીને હતા, જે કેમિસ્ટ હતા, તે પેલી એની કેમિકલની ફેક્ટરી હતી, એમાં સ્લીપ થઈ ગયા તો આખું શરીર બળી ગયું પેલું કેમિકલમાં. અને એ કેટલું છૂટાપડા રહેલા આખું જીવન. અમને ડોક્ટરને પણ એવું કહેતા હતા કે ડોક્ટર એ પેલું એનેસ્થેસિયા આપતા હતા કે ભાઈ તને બેભાન કરવું પડશે, નહીં તો આ તમારી જે સડી ગઈ સ્કિન છે એને અમારે કાઢવી પડશે મોઢા પરથી, બધેથી. પણ એ કહેતા હતા કે મારે એ એનેસ્થેસિયા આપશો નહીં, મારે જોવું છે અને મને કશું અસર થશે નહીં. એવી રીતે આખું એને જેટલા પણ ઓપરેશન કર્યા શરીરના એ વિધાઉટ એનેસ્થેસિયા લીધા સિવાય, અને પછી એ ડોક્ટર એમની ચામડી ખેંચીને આખું શરીર એમને બનાવ્યું. પણ એ વખતે એને નિરંતર જુદાપણું રહેતું હતું. એટલે એ દાદા એવું ગજબનું જ્ઞાન આપ્યું છે કે ગમે તેવી પીડા આવે તમે છૂટા રહી શકો છો. ગમે તેવી પીડા આવે, ગમે તેવા એવા સંજોગો આવી જાય. પણ આપણે પેલું જે ઘણાને ટેવ હોય છે કે મને આમ થયું છે, પછી બધાને બતાડ કરે. તો એ દાદા કે હવે એ આપણે શરીરનો ભોગવટો આવ્યો છે તો આપણે એને ભોગવી લો
અને આપણું એને વ્યવસ્થિત રીતે સમાધાન કરો. જે ડોક્ટર કહેતા એનું કરો. આ દેહ મંદિર છે એને સાચવો. આપણે એની પાસેથી ખૂબ કામ લેવાનું છે, હજુ ખૂબ ભક્તિ કરવાની છે, આપણે દાદાના વિજ્ઞાનમાં હજુ પ્રોગ્રેસ કરવાની છે. એટલે એક એક દિવસ અમારું બહુ કિંમતી છે. એટલે એમાં કોઈ મને એવો વિચાર આવતો હતો કે આપણે એની ચર્ચા એમાં આ તો પ્રસંગ નીકળ્યો, સંજોગ આવ્યો એટલે મારે ત્યાર પછી નીકળી ગયું. બાકી મારી ઈચ્છા એવી હતી કે આની ચર્ચા કરી કે આપણે બધા મહાત્મા વચ્ચે એનો ચર્ચા કરવી કે આપણે સહાનુભૂતિ લેવાનું કઈ નથી ઉભું કરવું. ના ના બરોબર. એ તો અંદરખાને ખબર પડી જાય. આ આટલી બધી ડોક્ટરે પેલી લાઈફ થ્રેટનિંગ ની વસ્તુ આપી દે તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. પણ એમાં તમે જુદા રહ્યા, એમાં જાગૃતિમાં રહ્યા અને તમને આ વિજ્ઞાન આખું ક્લિયર થઈ ગયું. એમાં તમે અમારા મહાત્માઓ સાથે શેર કરવું તો બહુ સારી વસ્તુ છે. ઉલટો આપણે કોઈ એમનાથી સારું કઈ ઈલાજ મળી જાય, કોઈ આમ આપણે ડાયરેક્શન આપી શકે અને આપણે એ તમારું પોઝિટિવ તરફનું વ્યૂ છે. એ કઈ તમારે એવું નથી કે તમે તમારી પીડા બતાવીને તમે પોતાને સહાનુભૂતિ લાવો છો કે એમની પાસેથી કઈ એ તમે લેવા માંગો છો કશું. એટલે એ એવું નથી. આ તો આપણા મહાત્માઓ તો ખુલ્લા હોય, બધી વાત કરે એકબીજા સાથે. ઉલટું દાદા પછી કેટલા મહાત્મા તો તમને વાત કરે કે તમને તો દાદાએ આટલી બધી વસ્તુ આપી છે, તમને આટલું બધું થાય છે તોય તમે છૂટા રહી શકો છો. આ તો આપણા માટે લોટરી લાગી. બરોબર. એવા સંયોગો આવી જાય, કપડા સંયોગો આવી જાય તો આપણે એ વખતે કેટલું જ્ઞાન હાજર રહે છે એ આપણી મોટામાં મોટી દાદાએ ટેસ્ટિંગ મોકલાવી, આપણી લોટરી લાગી છે. એ વખતે આપણે કેવું અંદર રહે છે, આપણી પરિણીતિ કેવી રહે છે, છૂટાપણું કેવું રહે છે, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. બાકી તમે ડોક્ટર સાથે આ બધું શેર કરો ટેકનિકલી અને આ બધી વસ્તુ તો એમાં કોઈ હરકત નથી, એમાં કોઈ એ નથી. બાકી માનસિક રીતે તો જયારે ઘરેથી નીકળ્યા દરવાજો છોડ્યો એટલે સિમંદર સ્વામીને યાદ કરીને તૈયારી કરી રાખી હતી કે દાદા ખબર નહીં પાછા આવીએ કે ના આવીએ. હા પણ દાદાનો હોબી નીકળી ગયો હતો. બસ દાદાને સોંપી દીધું એટલે બહુ થઈ ગયું. અને આપણે દાદા જોડે બેઠા છે, અમારા માથે મહાત્માઓ જોડે બેઠા છે અને કાયમ અમારી સાથે છે. અને દાદા અમારા દરેક મહાત્માની ટેક કેર કરતા હતા. ગમે તેવા સંજોગો, અમે તો એવા સંજોગો જોયેલા કે આમ લોકોને આંખોમાં આંસુ આવી જાય તો એ દાદા એમના પર કહેતા હતા કે આ તમારો હિસાબ છે, પતાઈ કાઢો ને. કેટલા જણાને તો એવું કહેતા હતા, જેમનામાં સહન શક્તિ હોય તો એવું પણ કહેતા હતા કે ભાઈ આ પતાઈ કાઢો. કેટલામાં કહેતા હતા કે જેને સહન શક્તિ નહોતી દેખાતી તો દાદા એમની વિધિ પણ કરતા હતા. એ તો દરેક મહાત્માની પોતપોતાની પરિણીતિના હિસાબથી એટલા બધા હતા જ્ઞાનમાં આગળ કે દાદાને કહેતા હતા કે દાદા મને થાય છે, મને ખબર પડે છે અને હું જોયા જ કરું છું કે મને આ પીડા છે અને મારો હિસાબ છે ને દાદા, હવે મારે હિસાબ તો પૂરું કરવું પડશે ને. તો દાદા કહેતા હા બરોબર છે, આ હિસાબ છે આપણું, પૂરું કરો. ઓકે ઉમેશભાઈ. ઓકે હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હેમાબેન અનમ્યુટ કરો. હેલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રશ્ન તો બાજુ પર રહ્યો પણ મને 1982 માં દાદા અમેરિકા આયા ત્યારે લગભગ અમારે ત્યાં રહેતા હતા ત્યારે 15 દિવસ રહ્યા હશે ને દાદાને દાંતમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો અને આ બાજુના દાંતમાં 2-4 દાંત હલતા હતા. એટલે એક અમારા ચુનીભાઈ હતા તે એના કઈક સાડુભાઈ કે સાળાભાઈ એ દાંતના ડોક્ટર હતા. એટલે એ મને નીરુબેન કે કોઈ દાંતનો ડોક્ટર ઓળખે છે? એમ હા દાદા આપણા ચુનીભાઈના સાળા ડોક્ટર છે. એટલે અમે ફિલાડેલ્ફિયા લઈ ગયા દાદાને, હું, નીરુબેન અને મુકુલ, અમે 4 જણા દાદાને લઈને દાંતના ડોક્ટર પાસે લઈ ગયા. એટલે આમ તો મને લાગે છે પછી મને ખબર પડી કે દાદાને ડોક્ટર નતું મળવું પણ એમને કઈક આગળ મહાત્માઓ મળતા જાય એમ કરવું હતું પ્રોગ્રેસ માટે. એટલે જઈને પછી પહેલા દાદાને ખાવાનું ની વાર કરીને ડિસ્પેન્સરીમાં લઈ ગયા અને દાદાને સુવાડ્યા અને એક્સરે પાડ્યો તો તમે નહીં માનો બધા દાંત ડોક્ટરે કીધું પડાઈ નાખવાના છે. એટલે દાદાના દાંત બધા હલતા હતા. એટલે દાદા કે છે હેમાબેન શું કહે છે આ? મને હેમા આ શું કહે છે? દાદા એવું કહે છે કે આ દાંત બધા તમારા હલે છે ને તો તમારે બધા કઢાઈ નાખવા પડશે, ચોખ્ઠું કરાવવું પડશે. એટલે કે આપણે કામ કરીએ. હા દાદા, હા કે આપણે કામ કરીએ. એમાં આપણે પછી આવીએ તો કે છે સમય જે ટાળે છે ને દાદા, એ હું શીખી ગઈ હતી દાદા પાસેથી. સંજોગ ટાળે. અને પછી દાદા ઘરે ગયા
ઘરે ગયા ને રસોઈ કરી હતી, ખાધી, ધીરે ધીરે આમ પોચું પોચું હોય એ બધું દાંતે ચપાવે, કારણ કે નહીં તો કેટલું બધું પેન થતું, દાંતનું પેન તો કેટલું થાય છે કોઈને ખબર નહીં, થાય ને ખબર પડે. પછી કે છે અમે રસ્તામાં આયા, પછી મને કે એમાં મેં દાદા કેમ તમે ફરીવાર ના ગયા ત્યાં, એટલે ડોક્ટરે આપણે બોલાયા હતા. મને કે એમાં બધા નિધિ દર્શન મારું બગડી જાય, મોઢામાં ચોકટું પહેરું ને તો મોઢું બદલાઈ જાય, એટલે લોકો મારું જે નિધિ ધ્યાસન કરે ને એ બદલાઈ જાય. ત્યારે મને થયું હો દાદા ભગવાન. અને અમારે ત્યાં જયારે દાદા હતા 5 વર્ષ જયારે આયા ત્યારે દરેક બીમારીમાં પહેલા વર્ષે આયા શીલ દર્શક માટે સત્સંગ નીકળ્યો, પછી બીજા વર્ષે આયા એમને કમળો થયો હતો, સખત કમળો થયો હતો અને પીળા થઈ જાય, પછી પેટ જરા મોટું થઈ જાય અને ઉહારો નીકળે, એવો બધો ઉહારો નીકળે, ખાય પીવે નહીં. એટલે મને એમ થાય કે દાદાને શું કરીએ, કારણ અહીંયા તો કોઈ ડોક્ટર મળે નહીં. તો જયેશ ડોક્ટર હતો, તો જયેશ કે છે દાદા તમને હોસ્પિટલમાં લઈ જઈએ. તમે હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા દાદાને, અને સેન્ટ મેરીનું સ્ટેચ્યુ હતું અને એની આગળ વ્હીલચેરમાં દાદાને બેસાડ્યા. તો પછી કે આપણે બ્લડ લેવું પડશે. હવે દાદા તો બ્લડ લે નહીં, બરોબર, અને ખબર શું થયું છે, પણ બધા આપણા જયેશ ડોક્ટર ને કે આપણે ડોક્ટર છે ચલો લઈ જઈએ હોસ્પિટલ ની અંદર. એટલે લઈ ગયા અને પછી દાદા આમ મેરીના સ્ટેચ્યુ નીચે બેઠા, એમાં અમેરિકન છોકરી આવી. આ સંજોગ કે જે ટાળે છે, એ છોકરી આવીને ઓનિયન રિંગ ખાતી હતી, એટલે તળેલી ઓનિયન હોય ને એના પર કોટેડ કરીને ભજીયા જેવી બનાવેલી એ ખાતી હતી. એટલે એને કે છે દાદા કે જેમ ટપલો માર્યો, જોતા હતા કે અને અસર થાય છે કે નહીં, એટલે ટપલો માર્યો, એટલે પછી હાથ ધર્યો દાદાએ અને મારામાં ઓનિયન રિંગ હાથમાં મૂક. એટલે બિચારી 1 મૂકી, 2 મૂકી, 3 મૂકી, 4, આખું પેકેટ, નાનું પેકેટ હતું, ખાલી કરી દીધું. પછી એક કકડો લીધો અને પાછી એને આપી દીધી. પછી અમારે બ્લડ આપવા જવાનું, એટલે પેલા બેન પૂછે કે દાદાએ કશું ખાધું છે? કેટલું બધું સારા સામાન. પછી દાદાએ કશું ખાધું નતું, સવારનું કશું દાદાને અમે લઈ નતા ગયા. આપણને ખબર ના પડે, પણ એમની જે પરિણીતિ છે એ આપણને ખબર ના પડે. એ તમે સાથે રહેવાથી જ ખબર પડે, આ શબ્દોથી ના ખબર પડે. જેમ જો કરો ને એમને ખ્યાલ આવે. અને એ પછી રિંગ મૂકેલી ને દાદા કે આપણે પેલી રિંગ ખાધી હતી ને કે છે, એટલે ચલો ઘરે જઈએ પાછા. દાદાને બધું દેખાય. અને 87 માં જયારે દાદાને જે એક્સિડન્ટ થયો હતો ને, જયારે થયો હતો અને આપણે નવસારીમાં ગ્રુપની માં જતા હતા. હેમાબેન હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. હેમાબેન, ઓકે, તમારો ક્વેશ્ચન હવે બાકી રાખવો પડશે. ક્વેશ્ચન નહીં, મારો તો અનુભવ જ કહેવાય. ના, અનુભવનો બે સેપરેટ રાખીશું. ના, મારે ભૂતકાળ માટે વ્યવસ્થિત છે અને વર્તમાન અને ભવિષ્ય માટે વ્યવસ્થિત નથી, એ સમજાવો. ભૂતકાળ માટે 2087 નું વાક્ય આપતસૂત્રોનું વાક્ય છે. 5 પ્રશ્નો હતા આપતસૂત્રના. ભૂતકાળ માટે વ્યવસ્થિત છે, વર્તમાન અને ભવિષ્ય માટે વ્યવસ્થિત નથી. બરોબર છે. ભૂતકાળ માટે વ્યવસ્થિત છે, જે પાસ થઈ ગયું એ તો આપણે વ્યવસ્થિતમાં જે હતું તે ભૂતકાળમાં થઈ ગયું, પણ કરંટ તો અમારા હાથમાં છે. જે પુરુષાર્થ અમારા હાથમાં છે એ વ્યવસ્થિતમાં ના ગણાય. વ્યવસ્થિત તો જયારે થઈ ગયા પછી ગણાય, પણ બાકી વર્તમાનમાં કોઈ દિવસે વ્યવસ્થિત ના ગણાય. વર્તમાન તો દાદા બિલકુલ આપણે જે કઈ હેપનિંગ થાય છે થઈ ગયા પછી જ પાસ થઈ ગયું એ વ્યવસ્થિતમાં ગયું, પણ વર્તમાન તો અમારા હાથમાં છે. તમે ચાહે શું કરી શકો, પુરુષાર્થ કરી શકો, બધું બદલી શકો છો. બરોબર છે. અને પ્રતિક્રમણ ને પ્રત્યાખ્યાન કરવાની ભાવ સત્તા છે. 2093 વાક્ય, સૂત્ર 2093 વાક્ય, મનુષ્યના હાથમાં ભાવ સત્તા છે, પણ પ્રતિક્રમણ ને પ્રત્યાખ્યાન કરવાની સત્તા ભાવ સત્તા છે. પ્રતિક્રમણ કરવાની ભાવ સત્તા. અને પછી દાદા ભગવાન એક વાક્ય બોલાવતા હતા ચરણ વિધિમાં, ભાવથી મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. આ ભાવ જે કરે છે એમાં પણ હું નથી. બરોબર નથી. એટલે આ પ્રતિક્રમણ ખાલી પ્રત્યાખ્યાન કરવાની ભાવ સત્તા મારી પાસે છે, કરવાની સત્તા આપણી પાસે. એમને એમ સમજવાનું ને. બરોબર. અમારી ભાવ સત્તા જ છે. તમે જો તમારી ભાવ સત્તા ના હોય તો તમે પ્રતિક્રમણ કરી જ ના શકો. બરાબર છે. એક્ઝેક્ટ. પ્રતિક્રમણ કરી જ ના શકો તમે.
આ તમારી ભાવ છે કે મારે આ જે અતિક્રમણ થયું છે એનું મારે પ્રતિક્રમણ કરવું જોઈએ, એ ભાવથી જ તમારું પ્રતિક્રમણ થાય છે, એને પ્રત્યાખ્યાન થાય છે. રાઈટ. બરોબર. જય જય સચિદાનંદ. સચિદાનંદ. 5 પ્રશ્નો છે પણ ટૂંકા પછી પૂછીશ. હા હા, કઈ વાંધો નહીં. આપણે હવે 5 મિનિટ છે તો 2 પ્રશ્નો લઈ લે કેશવાનંદજી. હા હા, લઈ લો કઈ વાંધો નહીં. 5 મિનિટમાં પણ પતાવવું પડશે. હા હા હા. બંકિમભાઈ બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભાગ 7 નું 5618 સૂત્ર છે. જોરથી બોલજો બંકિમભાઈ. જે વસ્તુ તમે ખોળો છો તે તો વિચારથી પર છે. હું તો વિચાર જ કરતો નથી. તમે થોડાક તેવા થાઓ. આ તો અપ્રયત્ન દશા છે. જ્ઞાન પોતે જ ક્રિયાકારી છે. હા, ફરીથી વચ્ચે થોડો અવાજ બદલાઈ ગયો. જે વસ્તુ તમે ખોળો છો તે તો વિચારથી પર છે. હા, બરોબર. તો વિચાર જ કરતો નથી. તમે થોડાક તેવા થાઓ. હા, એટલે તમે વિચારથી તમે પર છો. આ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ પ્રમાણે જે કંઈ પણ હેપનિંગ થાય છે, વિચાર ઊભું થયો તો એ આપણે એમનાથી તમે શુદ્ધાત્મા છો. વિચાર કોને થાય છે? મનમાં વિચાર ઊભું થયું, બરોબર, અને આપણે એમને જોયું એટલે કામ પતી ગયું. એમાં કઈ આત્મા નથી વિચારમાં કે મનમાં. એ આપણે એમનાથી કમ્પ્લીટ છૂટા છીએ. વિચારને પણ આપણે જોવાનું છે, સેકન્ડ કરીને આગળ જતા રહેવાનું છે. બરાબર છે. આપણે એનાથી એકદમ પર છે, એકદમ શુદ્ધાત્મા છૂટા જ છીએ આપણે કમ્પ્લીટલી. બરાબર છે. પછી બીજી સેન્ટેન્સ આગળની શું હતી? હું તો વિચાર જ કરતો નથી. તમે થોડાક તેવા થાવ. હા, હું વિચાર જ નથી કરતો. અમારી પાસે તો વિચાર જેવી વસ્તુ જ ના હોય. અમારે વિચાર કેવા હોય કે ભાઈ, એક દાદા દાખલો આપતા હતા કે ભાઈ જયારે આપણે લગ્નમાં ગયા હોઈએ ત્યારે અહીંયા પાછળ આજકાલ તો લાઈન લાગતી હોય છે તે દુલ્હા દુલ્હનને મળવા માટે. તો ત્યાં સ્ટેજ પર જાય તો હલો હાય સેકન્ડ કરીને આગળ, હલો હાય સેકન્ડ કરીને આગળ, નમસ્તે જય સચ્ચિદાનંદ આગળ. એટલે ત્યાં ઊભા નથી રહેતા સ્ટેજ પર. તમે માર્ક કરજો, આપણે ઊભા નથી રહેતા. તો આપણે તે વખતે દાદાએ એવો સરસ દાખલો આપેલો કે અમારે કેવું હોય, અમારે વિચાર આવી રીતે સેકન્ડ કરીને આગળ જતા જાય, ઊભા ના રહે સ્ટેજ ઉપર. બરાબર છે. એટલે અમારી દશા કેવી હોય, વિચારને ખાલી ત્યાં આવ્યો, વિચાર આવ્યો, એને જોયું, સેકન્ડ કર્યું આગળ, સેકન્ડ કર્યું આગળ. એવી અમારી દશા, એવી અમારા મહાત્માઓની પણ એવી દશા છે. એવું મેં જ્ઞાન આપેલું છે. વિચારમાં ત્યાં તન્મયાકાર ના થઈ જાય. હા, એટલે અમને તો વિચાર આવતા જ નથી. અમે તો આવે તો અમે એને જોયા કરીએ અને આગળ સેકન્ડ કરીને આગળ દોડતા. બરાબર છે. બરોબર છે. એટલે થોડાક તેવા થાવ એ માટે આપણે કયો પુરુષાર્થ કરવો પડે? દાદાએ કહ્યું કે ભાઈ આવા વિચાર આવે તો એમાં તન્મયકાર થવાનું નહીં. કે એક વખત તમે તન્મયકાર થયા તો કલાક સુધી તમે વિચારોમાં પડ્યા રહો તો એટલે તમે આત્માથી કેટલા દૂર જતા રહ્યા, આપણે પોતાના સ્વથી કેટલા દૂર જતા રહ્યા, આપણો ઉપયોગ કેટલો જતો રહ્યો. તો તે વખતે દાદા કે થોડા તો થાઓ, વિચારો આવે તો વિચારોને આમ સેકન્ડ કરીને આગળ જવા દો. આપણે દાદાએ વસ્તુ એક દાખલો આપીને એટલી બધી ક્લિયર કરી દેતા હતા દરેક વસ્તુને, જેથી કરીને અમારે વિચાર આવે તો તરત જ અમને હાજર થઈ જાય કે દાદા શું કહેતા હતા કે વિચારોને સેકન્ડ કરીને આગળ જવા દેવાનું. કારણ કે એક વખત આપણે તન્મયાકાર થઈ જઈશું તો આપણો આખો કલાક નીકળી જશે. અને વિચારોની તો દુનિયા એવી છે કે જો તમે એમના પર કંટ્રોલ ના રાખો ને તો 2 કલાક સુધી એમાં જ પડ્યા રહો. ચરણવિધિ પૂરી થઈ જાય ને તમે વિચારોમાં જ પડ્યા હો. અમારે તો પેલા સ્ટાર્ટિંગમાં એવું થતું હતું. આખી ચરણવિધિ પૂરી થઈ ગયા પછી અમે ઓફિસમાં જ બેઠા હતા અને ત્યાં ચરણવિધિ પૂરી થઈ જાય એટલે એવા વિચારો આવે કે હવે આમ કરીશ, હવે ત્યાંથી પેલી બાજુ જઈશ, પછી ત્યાંથી મારે આમ ખરીદવાનું છે, આમ કરવાનું છે, તેમ. અરે બંધ જ ના થાય વિચાર. આ તો દાદાએ જયારે ઉપયોગ બતાડ્યો ને ત્યારે ખબર પડી કે વિચારોને આવી રીતે સેકન્ડ કરીને આગળ જવા દો, નહીં તો એનું પાર જ નહીં આવશે. બરાબર, બરાબર છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હા, બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુમિત્રાબેન. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે 100% જુદાપણાની જાગૃતિ થઈ ક્યારે કહેવાય? અવાજ નહીં સંભળાય બરોબર. 100% જુદાપણાની જાગૃતિ થઈ ક્યારે કહેવાય? હા, એટલે જુદાપણાની જાગૃતિ તો તમને તરત જ ખબર પડી જાય. તમે હમણાં રસોઈ કરતા હો તો રસોઈ કોણ કરે છે?
તો એટલે તરત જ જ્ઞાન હાજર થવું જોઈએ કે ભાઈ આ રસોઈ તો આ બેન કરે છે, હું તો શુદ્ધ આત્મા છું. એટલે આપણે જુદાપણાની જાગૃતિ તમને તરત જ ખબર પડી જાય. તમે દરેક સંયોગોમાં જ્યાં તન્મયાકાર થઈ જતા હો તે દરેક સંયોગોમાં તમને હાજરી થાય કે ભાઈ આ કરે છે, હું એનાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. તો આપણે ત્યાંની જાગૃતિ શરૂઆત થઈ ગઈ. ત્યાંથી આપણે ખબર પડી જાય આપણો થર્મોમીટર છે. તમારે સવારથી લઈને સાંજ તમારા હસબન્ડ રૂમમાં આવ્યા તો તમે એમાં રિયલ અને રિલેટિવ જોયું એટલે તમારે જાગૃતિ આવી કે નહીં આવી કે શુદ્ધાત્મા છે. એટલે છોકરાઓમાં જુઓ, ઘરમાં જુઓ, કામ કરતી વખતે જુઓ, બહાર ફરતા ગયા હો ત્યાં રિયલ રિલેટિવ ની જાગૃતિ રહે. એટલે તમારે એવી જે તમારે થર્મોમીટર તમારા હાથમાં આવે તમને ખબર જ પડી જાય કે હવે અછૂટાપણાની જાગૃતિમાં રહી રહી છે. અને જો તમે તન્માયાકાર થઈ જાઓ તો તમને એકદમ સડનલી ઝટકો લાગે કે અરે આ તો 1 કલાક નીકળી ગયો, આ તો ખબર જ ના પડી કે રસોઈ કોને બનાવી. એટલે આ ઉપયોગ, દાદાજી કહેતા હતા ને, ઉપયોગ રાખવાનો કે આ શું કરી રહ્યા છે, આ મન ક્યાં જઈ રહ્યું છે, ચિત્ત ક્યાં જઈ રહ્યું છે, એનું આખું ઓબ્ઝર્વેશન રાખવાનું, એનું સ્ટડી કરવાનું. 100% થઈ ત્યારે કે પડે રહેવાય દીધા પણ હા, તમને આખો દિવસ રહ્યા જ કરે. તમને અહીંયાથી ઉઠ્યા નહીં તો કોણ ઉઠ્યું એ પણ દેખાય. હમણાં નાવા ગયા તો કોણ નાવા ગયું એ જાગૃતિ જ રહ્યા કરે. તમે આઈનામાં જુઓ તો તમને ત્યાંય છૂટાપણું દેખાય. બોલતી વખતે પણ તમે નામ લઈને વાત કરો તોય છૂટાપણું દેખાય. એટલે દરેક સંજોગમાં તમને છૂટાપણું દેખાય જ. ત્યાં ઉપયોગ જ રાખવાનું કે મારે છૂટું રહેવું છે. મારે જો આ વસ્તુ હાથમાં જે દાદાએ આપેલી છે, જે મહાપરાણે આપણે હાથમાં આવી છે, તો એનો ઉપયોગ કરવો પડે આપણને. બરોબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, દીપકાનંદજી, ટાઈમ એક્સપિરિયન્સ નો ટાઈમ થઈ ગયો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અરે આપણી વચ્ચે બીજા એક બ્રહ્મદેવ આવી રહ્યા છે. આપણે જોઈશું કે એમણે દાદાના વિજ્ઞાનને કેવી રીતે ઉપયોગ કરીને એમનું બ્રહ્મતેજ વધાર્યું છે, એનો લાભ લીધો છે, અને આપણે એમનો અનુભવ શેર કરીને આપણે પણ લાભાન્વિત થઈએ. એટલે દાદાના આ મહાત્મા એક રત્ન છે. ચાલો સાંભળીએ એમને. જય સચ્ચિદાનંદ. પધારો મુકુંદભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. મુંબઈ થી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વર્તમાને ભરત ક્ષેત્રે પ્રવર્તમાન સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનને નિશ્ચય નિર્ણયથી અભેદ ભાવે અનન્ય ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. હું મુકુંદ ત્રિવેદી મુંબઈમાં રહું છું. હાલ અમદાવાદમાં છું. સર્વે આપતપુત્રોને મારા હૃદયપૂર્વકના નમસ્કાર અને પ્રણામ, અને સર્વે મહાત્માઓને હૃદયપૂર્વકના જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે મારું નામ મુકુંદ ત્રિવેદી છે. 2005માં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કનુ દાદાજી પાસે જ્ઞાન લેલું મુંબઈમાં. હવે બ્રાહ્મણની પ્રકૃતિ એટલે જ્ઞાન લેતા પહેલા સંધ્યા પૂજા, દેવદેવીઓની પૂજાઓ, શ્રી વેદાંતના, ભગવદ્ ગીતાના, બધાના ખૂબ ભાવથી હું પ્રયત્ન કરતો હતો એ બધી વસ્તુઓને સમજવાનો. 2005માં જ્યારે દાદાજીએ જ્ઞાન આપ્યું અને પછીના તરત જ સત્સંગમાં એક વાક્ય મને ભેગું થયું કે દાદાને નિરખ્યા કેડે આ જગતની કોઈ પણ ચીજ જોવા જેવી નથી. હવે આ વાક્ય અંદર ગુંજે રાખતું મને. અને પછી સંયોગો અનુસાર મે મહિનામાં, એટલે લગભગ 3 મહિનાના પીરિયડમાં અમારે કાશ્મીર જવાનું થયું. મારા એક મિત્રએ કહ્યું કે આપણે કાશ્મીર ફરવા જઈએ. એટલે મારું ફેમિલી અને એનું ફેમિલી એક ટૂરમાં અમે કાશ્મીર ફરવા ગયા. હવે કાશ્મીરમાં જતા પહેલા ઘરે હું અને મારા પત્ની બંને વાતો કરીએ કે આપણે આ કાશ્મીરની ફાઇલ આવી છે અને આ વ્યવસ્થિત આપણને આ હિસાબમાંથી છોડાવવા માટે લઈ જાય છે. કારણ કે આપણે હવે મોક્ષે જવું છે, તો આ બધી કાશ્મીરની ફાઇલો રહી જાય તો આપણે તો મોક્ષે ના જઈ શકીએ. અને એ પીરિયડ દરમિયાનમાં આ જે વાક્ય હતું કે દાદાને નિરખ્યા કેડે, એ અંદર ચાલુ ને ચાલુ જ રહે. હવે અમે કાશ્મીર ફરવા ગયા અને કાશ્મીરના
આખા પીરિયડ દરમિયાન બારીમાંથી જે બધું સૌંદર્ય જોયું અને ભણવામાં આવેલું કે કાશ્મીર એ દુનિયાનું સ્વર્ગ છે, પણ આ જે દાદાનું વાક્ય એ જે અમારે જે સૌંદર્ય માણવાનું જે ભાવો હતા એની અંદર પંચર કરી નાખેલું, અને ખાલી જોયું માણી ના શક્યા, કારણ કે પેલું ઊભું થઈ રાખે કે દાદાને નિરખ્યા કેડિયા જગતની કોઈ ચીજ જોવા જેવી નથી. એ બહુ અમને કામ લાગ્યું. છેલ્લા ફેસમાં અમે લગભગ 2 દિવસની અંદર અમે મુંબઈ પાછા આવવાના હતા. એ સમયે જ્યાં અમારો હોલ્ટ હતો હોટલ ઉપર, એ હોટલથી અમારે એક સાઇટ સીઈંગ કરવા જવાનું હતું. તો એ સાઇટ સીઈંગમાં અમારા ટૂર ઓપરેટરે 2 ટેક્સીઓ બુક કરી, એકમાં બધા જેન્ટ્સ અને એકમાં બધા લેડીઝ. હવે આ 2 ટેક્સીઓ લઈને અમે તો ગયા એ સાઇટ સીઈંગ જોવા માટે. એ સાઇટ સીઈંગ જ્યાં અમારી ટેક્સી વહેલી ગયેલી હતી એટલે બધા ઉતર્યા ત્યારે મેં મિત્રોને કહ્યું કે તમે બધા એક બાજુ ઊભા રહો, હું તમારો ફોટો પાડું છું. અને હું સહેજ પાછળ ગયો અને ફોટો પાડવા જતા હું સહેજ પડી ગયો, અને પડી ગયો ત્યારે મારા કોણીનું હાડકું ભાંગી ગયું અને મને લાગ્યું કે કોઈ મેજર પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે. એટલે મારી સાથે જે મારો મિત્ર આવેલો એણે કીધું કે શું થયું? મેં કીધું મને પ્રોબ્લેમ મોટો દેખાય છે. તો કે તો એક કામ કરી, આપણે આ ટેક્સીમાં પાછા આપણા હોટલની પાસે જઈએ અને હોટલવાળાને પૂછીએ કાંઈ ફેસિલિટી છે કરીને. તો ટેક્સીવાળાએ કહ્યું કે અહીંયા એક મિલિટરી બેઝ કેમ્પ છે તમારી હોટલની બાજુમાં જ, એ ડૉક્ટરનો, તો આપણે ત્યાં તમને હું લઈ જાઉં. એટલે અમે લોકો 2 જણા એ મિલિટરી કેમ્પની હોસ્પિટલમાં ગયા. હવે મિલિટરી કેમ્પની હોસ્પિટલમાં ગયો એટલે અંદર પેલું આવ્યું કે ઓહો દાદા, આ બધા શુદ્ધાત્મા જોવાના રહી જાત, મારો અહીંયાથી કોઈ હિસાબ હતો, આ જગ્યાનો મને જો ભેગો ના થાત, જો હું પડ્યો ન હોત તો હોસ્પિટલમાં ના જાત. એ સ્થિતિએ ડૉક્ટરને મળ્યો. ડૉક્ટરે કીધું કે તમારો મેજર પ્રોબ્લેમ છે, તમારે શ્રીનગર જવું પડે, તમારું અહીંયા કાંઈ થાય નહીં. એટલે એને કીધું ઓકે ભાઈ. અમે હોટલ પર આવ્યા. હોટલ ઉપર હોટલવાળા ભાઈને કહ્યું કે હવે અમારે આ શ્રીનગર જવું છે તો કેવી રીતે કરશું? તો એણે કીધું કે અહીંયા ટેલિફોન લાઈન બધી બંધ છે, મોબાઈલ ટાવર્સ બધા બંધ છે, પણ હું તમને મારી બીજી હોટલ છે એનો તમને ડિટેલ્સ આપું છું અને હું પણ કોન્ટેક્ટ કરીશ કે ત્યાં તમારું બુકિંગ કરાવી આપીશ. અને એણે એક ટેક્સી મને બુક કરી આપી. એ ઓમની ટેક્સીમાં હું અને મારો મિત્ર કે હું પણ તારી સાથે આવીશ. હવે શ્રીનગર લગભગ 150 થી 200 કિલોમીટર દૂર, 6 કલાકનો રસ્તો. અમે લોકો ટેક્સીમાં બેઠા. ટેક્સી રસ્તો બહુ ખરાબ, ઉછળ થાય, હાથ આટલો ભાંગેલો, ધીરે ધીરે સોજો વધતો ગયો, પણ અંદરનું દાદા હાજર ને હાજર રહે અને આ વ્યવસ્થિત મારો હિસાબ પૂરો કરી રહ્યો છે એવું મને દેખાય. અને વ્યવસ્થિતમાં દેખાય કે આ મિલિટરીનો કેમ્પમાં મારો હિસાબ પૂરો થયો, હવે આ ટેક્સીવાળાનો હિસાબ ચાલુ થયો છે, સાથે આ મુકુંદભાઈનો દુઃખનો હિસાબ છે, આ સોજો વધતો જાય છે હિસાબ છે, આ ગાડી આટલી ઉછળી રહી છે. સાંજે 6 વાગે અમે શ્રીનગર પહોંચ્યા. એની ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા ત્યારનું દ્રશ્ય તો મેં ક્યારેય કલ્પના ન કરેલું એવું દ્રશ્ય હતું. અંદર ચીસો થાય અને બધા જે બુઢા લોકો કોઈ આવેલા પડેલા, લોકલ લોકો પડેલા, એ લોકોનું કંઈક બધી ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હતી. હું શાંતિથી એક જગ્યાએ બેઠેલો એટલે મેં એક ડૉક્ટર મારી પાસે આવ્યો. મને કે સાહેબ તમે અહીંયાના લાગતા નથી. મેં કહ્યું ભાઈ મુંબઈથી આવ્યો છું ને આવી રીતે પડી ગયો છું. તો મને કે મારી એક સલાહ માનશો, તમે મુંબઈ જતા રહો, તમે આ ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા ના કરશો, તમને ડિફેક્ટ રહી જશે. તો મેં કીધું ભાઈ હું મુંબઈ જતો રહું, પણ મને તો થોડુંક કાંઈક મને પાટોપિંડી કરી આપ સહેજ પકડમાં, કારણ કે આ પેન બહુ રહે છે. તો એણે મને ટાઈટ પાટો બાંધી આપ્યો અને મને કહ્યું કે તમે મુંબઈનો પ્રયત્ન કરો. હવે અમે લોકો જે ટેક્સી, જે હોટલવાળાએ મને ત્યાંની હોટલનો એડ્રેસ આપેલું, અમે ત્યાં ગયા. તો ત્યાં જેવા પહોંચ્યા એવા હોટલ આખી ઓવરબુકડ અને પેલાનો કોઈ ફોન આવેલો નહીં. એટલે મેં ત્યાંના મેનેજરને કીધું કે ભાઈ મને એક રૂમ જોઈએ છે. મને કહે સાહેબ શું વાત કરો, આજે તો મેં મારી રૂમ પણ કોઈને આપી દીધી છે, એટલું બધું ઓવરબુક છે. તો મેં કીધું હવે શું કરી શકાશે? તો કે તમે અહીંયા બેસી રહો 1-2 કલાક અને પછી આ બધી અવર જવર બંધ થઈ જાય એટલે આપણે આ ટેબલ ખસેડીને 3 પાથરી પાથરી દઈશું અને અહીંયા સુઈ જવાનું. મેં કીધું ઓ દાદા, હા વ્યવસ્થિત છે, એ હાજર ને હાજર રહે, અંદર સેટ પણ ઊંચું નીચું નહીં, દુખાવો ખૂબ, અને અંદર પાછું વ્યવસ્થિત હાજર રહે.
હવે એ ભાઈને મેં કીધું કે હવે મારે મુંબઈ જવાનું છે, તો મારે કોઈ ફ્લાઇટની ટિકિટનું કાંઈ તું એરેન્જમેન્ટ કરી આપે, કારણ કે કાંઈ આપણી પાસે ત્યારે મોબાઈલ ચાલતા હતા નહીં. તો એણે કીધું કે આપણી હોટલની અંદર જ જેટ એરવેઝ વાળા ક્રૂ ઉતરેલા છે, હું હમણાં બોલાવું છું. એણે જેટ એરવેઝ વાળાને બોલાવ્યો કે ભાઈ આ ભાઈનો માટે કાંઈ વ્યવસ્થા થઈ શકે? તો કે લગભગ તો ફ્લાઇટ બધી અત્યારે સિઝનને લીધે ઓવર બુક છે બધી, પણ અમારી ફ્લાઇટ કાલની મુંબઈની જ છે અને એમાં એક સીટ અમારા ક્રૂ માટેની રિઝર્વડ હોય. તો જો ફૂલ હશે તો તમને અમારી સીટમાં બેસાડીને પણ કાલે લઈ જશું. એટલે મેં કીધું જો દાદા, પાછું આવ્યું, મારું અંદર કઈ ઊંચું નીચું થતું નથી, મારો કોઈ પ્રતિભાવ નથી, તો વ્યવસ્થિત પણ કેવું થાય છે. પછી પેલા ભાઈએ મને કહ્યું કે હવે આપણે નીચે પથારી પાથરીને સૂઈ જશું. એટલે મેં વિચાર કર્યો કે નીચે પથારી પાથરીશ તો હવે ઊભા થવામાં બહુ તકલીફ છે, કારણ કે ટેકો અપાશે નહીં, હાથ ભાંગેલો છે. તો પણ જોયું, મેં કીધું આ જેવી હિસાબ છે તમે પ્રેમથી ભોગવી લો. એટલે આખી રાત પેન રહ્યું, ઊંઘ આવી નહીં, પણ દાદા હાજર રહ્યા. સવારે મારા મિત્રને કીધું કે તું હવે પાછો જા, કારણ કે મારા પત્નીને બાળકને ખબર નથી કે મારી શું કન્ડિશન છે, કોઈ ફોન કોમ્યુનિકેશન છે નહીં, એ લોકોને ખબર પણ નથી કે હું અહીંયા આવી ગયો છું શ્રીનગર. એટલે એ જતો રહ્યો પાછો અને મને જેટ એરવેઝ વાળા એમની ટેક્સીમાં બેસાડી અને મને એરપોર્ટ લઈ ગયા. હવે એ ટાઈમે આતંકવાદનો બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ, વચ્ચે વચ્ચે મિલિટરીનું ચેકઅપ બહુ રહે, લગભગ 6 ચેકિંગ હતું. એટલે જેટલી જગ્યાએ ચેકિંગ હોય તેટલી જગ્યાએ ટેક્સીમાંથી બધાએ ઉતરવાનું. પણ જેટ એરવેઝ વાળાએ મને કીધું કે તમે ઉતરતા નહીં. મિલિટરીના ભાઈને કે આ ઇન્જર્ડ ભાઈ છે, એમને ઉતરવાનું જરૂર નથી, તમારે અમારું જે ચેક કરવું એ કરી લો. છેક એરપોર્ટ સુધી કોઈ પણ ચેકિંગ વગર એરપોર્ટની અંદર મને એ જેટ એરવેઝનો ક્રૂ લઈ ગયો. પછી મને કીધું તમે અહીંયા બેસી જાઓ અને હું તમારી ટિકિટ કરીને આવું છું. પાછા દાદા હાજર થઈ ગયા. ત્યાં હું જરા પણ ઊંચું નીચું નથી કરતો, તો વ્યવસ્થિત બધું મારું કરે છે. એ જેટ એરવેઝ વાળો ભાઈ મારી ટિકિટ લાવી અને મને સૌથી પહેલા ફ્લાઇટની અંદર બેસાડી ગયો. હવે ફ્લાઇટ હતી શ્રીનગર દિલ્હી, દિલ્હી મુંબઈ. હવે દિલ્હી આવ્યું એટલે બધાએ પાછા ઉતરી જવાનું અને રીચેક કરવાનું. મને કીધું કે તમારે નહીં ઉતરવાનું, બાકી બધા ઉતરશે. પાછા દાદા હાજર કે ઓ દાદા, હું કશું ઊંચું નીચું નથી કરતો, તો બધું વ્યવસ્થિત ચાલે છે. મુંબઈ પહોંચ્યો, મારો ભાઈ આવેલો મને લેવા માટે, એ બહુ ટેન્શનમાં, અને હું બહાર આવ્યો એકદમ સ્વસ્થ. મને કે તું પડી ગયો? મેં કહું હા હું પડી ગયો છું, પણ હું ઓકે છું, મને કશું થયું નથી, આઈ એમ ઓકે. મને સીધો હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા, હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો. બીજે દિવસે મારું ઓપરેશન હતું. હવે ઓપરેશન કરતા પહેલા અંદર હું શુદ્ધાત્મા ચાલતું હતું, અને ઓપરેશન કર્યા પછી જ્યારે મને એનેસ્થેસિયા હજી મારું પૂરું નહોતું થયું અને બહાર આવ્યો, ત્યારે મારા ફેમિલી વાળા બધા કે તું શુદ્ધાત્મા બોલતો હતો. ત્યારે મને થયું કે આ દાદાજી અંદર મને જે શુદ્ધાત્મા પદ આપ્યું, એ આ આખું શરીર બેશુદ્ધ, આખું અંતઃકરણ બેશુદ્ધ, અને છતાં પણ અંદર એ જાગૃત કોણ હતો. ત્યારે કવિરાજનું પદ મને તરત જ યાદ આવી ગયું કે હું તારી મહી બેહી ગયો છું, અંદર દાદા બોલે છે, મારી અંદર બેહી ગયેલા દાદા ભગવાન બોલે છે. આ મને અનુભવ એટલો બધો સરસ થયો કે ત્યારે મને લાગ્યું કે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા જો હાજર ને હાજર રહે તો એક પણ ચિંતા થતી નથી, અને એક પણ ચિંતા ના થઈ તો મને કોઈ ભય ન રહ્યો. મને કોઈ ભય ન રહ્યો તો વ્યવસ્થિત મારું આખું બધો સંયોગ જે પણ નેગેટિવ હતો એ મારો પોઝિટિવ થઈને ઉભો રહ્યો. એ સ્થૂળમાં મને બેનિફિટ થયો એ જોવા માટે નહોતો માંગતો, પણ વ્યવસ્થિત તમે જો હાથ ઘાલતા નથી તો તમને એક પૂરા સંયોગમાંથી છોડાવી દે છે. અને મારી આખી જે આ અંદરની ભાવ હતો કે મારો આ કાશ્મીરનો સંયોગ પૂરો થઈ જાય, એ મને લાગ્યું કે કાશ્મીરનો સંયોગ મારો નાને કરીને પૂરો થઈ ગયો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બ્રહ્મતેજભાઈ વખાણવા જેવું જ છે, કોઈ બે મત નથી. અને એવા બ્રહ્મતેજ વાળા દાદા આપણને મળેલા છે જેમના પૂર્ણપણે પ્રગટ થયેલા
અને આપણી અંદર કેવા પ્રગટ કરી આપ્યા કે ક્યારે ગેરહાજર થાય નહીં, અને આપણે જેટલા શ્રદ્ધાથી વિશ્વાસથી એમને રાખ્યા હાજર આજ્ઞા કરીને, કે આપણને કીધું કે છેક મોક્ષે જતા સુધી વ્યવસ્થિત બધું તમારું ટેક કેર કરશે. તો કે મારે શું કરવાનું થાય, તમારે કશું નહીં કરવાનું, તમે જોયા કરવાનું. અને જોયા કરવાનું એટલે એમ કીધું કે જે જ્ઞાન આપ્યું છે ને એ સમજણ આપી છે, પણ એ મારી સમજણ છે, અનુભવેલી. હવે તમે જોશો એટલે એ સમજણ તમારી થશે, તમને સમજાશે કે કઈ રીતે આ વ્યવસ્થિત કામ કરે છે. દાદાએ તો કીધું, પણ તમને વિશ્વાસ બેસી ગયો કે નો, વ્યવસ્થિત જ રાખે છે. એટલે અહીંયા આપણને પાક્કા કરી દીધા. આ તમારા અનુભવે અમને બળ આપ્યું, કારણ કે અનુભવ છે ને, અનુભવના શબ્દ એ બોલાવાતા નથી હોતા, બોલવાના નથી હોતા, એ તો નીકળી પડે છે. એટલે આજે તમે વાત કરી કે ક્યારે પણ ગેરહાજર નહીં રહી, કાયમના હાજર એવા દાદા, અને આજ્ઞા કરીને જે વ્યવસ્થિતથી તમે વાત કરી, વન્ડરફુલ. અને કીધું તમે કે હવે આપણે શું રહ્યું, તો કે જ્યાં પણ ગયા ત્યાં કશું માણ્યું નહીં તમે. એટલે કે આ બધા ભોગવટા આયા, પણ એ ભોગવટાને તમે સારી રીતે જોયો કે આ વ્યવસ્થિતનો હિસાબ અહીંયા પૂરો. ઓહો આ વ્યવસ્થિત, ઓહો આ વ્યવસ્થિત. પણ જુઓ કેવા અનુસંધાન મળી રહી છે. આપણે આજ્ઞાને આધીન રહ્યા તો છેક લગી આપણી સેફ સાઈડ છે. એટલે દાદાએ કીધું જ્ઞાને કરીને હું હાજર રહું છું અંદર, હવે આજ્ઞાએ કરીને આપણે એમને હાજર રાખીએ તો ત્યાં એ દાદા આપણો વ્યવહાર સંભાળી લેશે. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ મુકુંદભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. જય સચ્ચિદાનંદ. મુકુંદભાઈ, બહુ સરસ એક્સપિરિયન્સ તમારો. અને હવે કેશવજી, તમારે 2 મિનિટમાં તમારો કંઈક એક્સપિરિયન્સ, અંદરનું પરિવર્તન તમારું કેવું થયું એ કહો, પછી આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવીએ. હા, પરિવર્તન તો દરેક ક્ષણે દાદાના જ્ઞાન મળ્યા પછી એવરીડે નું પરિવર્તન થતું હતું. ઘરમાં આટલું મોટું પરિવાર, અને પછી દાદાના એવરી ટાઈમના પેલા જે દાખલાઓ આપતા હતા, કારણ કે આખી દાદાની જે સાયન્સ છે ને દાખલા ઉપર હતી, તો એ દરેક ક્ષણે અમને દાખલો આપીને દાદા એ વસ્તુને પૂરું ઘેર બેસાડતા હતા. હવે ઘણી વખતે અમને લાગે કે ભાઈ આ દાદા કેવી રીતે બધું આ બોલતા હશે, શું કરતા હશે, કે જેની સાંભળીને એકદમ આખું પરિવર્તન થઈ જતું હશે. તો એક વખતનું બનાવ બનેલું, તો અમે અહીંયા જે ગઈ વખતે મેં વાત કરી, તો દાદા વારે ઘડી અમારા છોકરાઓને બધાને એક એવિડન્સ આપીને બધી સાવચેતી કરાવતા હતા કે આવું પણ બની શકે છે. તો એક વખત, ઘણી વખતે તો આખા સત્સંગની અંદર કેશવ નામનો એક જ વ્યક્તિ હતો, કેશવ પોતે. તો ઘણી વખતે દાદા કેશવ કરીને જ વાત કરે. તો એક વખત પેલું બનાવ બતાવતા હતા કે એક અમારા ગામમાં છે ને કેશવલાલ કરીને હતા. એટલે હું વિચાર કરું કે દાદા પેલા કેશવલાલ ની વાત છે, એનું નામ હશે કે નહીં, કે મારા માટે વાત કરે છે. તો એક વખત અમારા ગામમાં એક કેશવલાલ કરીને હતા, તે એમને છે ને બહુ વૈરાગ હતું. તો એને પણ ના છૂટકે લગ્ન કર્યા, અને લગ્ન કર્યા પછી એને 2-3 છોકરા થયા, છોકરી થઈ, પણ એનાથી પછી એક દિવસ પેલું બરદાશ્ત નહોતું થયું. તો એક વખત એ દિલ્હી જતા રહ્યા, કોઈ સંત પાસે જઈને બેસી ગયા. તો સંત પાસે તો જઈને બેસી ગયા, પણ એમના વાઇફ જરા જબરા હતા, કેશવલાલના વાઇફ. તો વારે ઘડી કેશવલાલ કરે. તો મેં કહ્યું દાદા કે મારા માટે દાખલો આપે છે કે શું છે? તે કેશવલાલના વાઇફ એવા હતા જબરા, તે એક દિવસ શોધી કાઢ્યો કે પેલા મારા જે હસબન્ડ છે તે ગયા ક્યાં. તે ત્યાં ફરતા ફરતા પૂછતા ત્યાં પહોંચી ગયા. તો પહોંચી ગયા અને ત્યાં સુધી શોધી કાઢ્યું કે આ તો અહીં જગ્યા બેઠા છે. તો ત્યાં જઈને એમને કાચ પકડ્યું કે તમે આ સંસાર માંડ્યું, આ છોકરાઓ માંડ્યા, અને આ બધું છોડીને તમે અહીંયા ક્યાંથી આવી ગયા છો? તો કે હમણાં ને હમણાં ચાલો. તો ત્યાં પેલા જે વખતે ત્યાંથી લઈ જતા હતા, તો ત્યાં પેલા સંતે કહ્યું કે એમને કપડાં તો બદલવા દો. કે નહીં, કપડાં નહીં બદલવા દો, આમને આવી રીતે જ લઈ જવું છે મારે, અને ત્યાં આખી દુનિયાને બતાડવું છે કે આ સંસાર માંડ્યા પછી કેવી રીતે આ ઘર બહાર છોડી શકે છે.
એટલે આવી રીતે એ કેશવલાલ પાછા ગયા અને પછી એમને વૈરાગ તો બહુ થતું હતું, પણ એક વખતે સંસાર માંડ્યું તો હવે છૂટાય કેવી રીતે? તો પછી અમને ક્લિક થાય કે દાદા આવું પણ થતું હોય છે. ચાલો અંદર ખાને વૈરાગ થતું હોય અને પછી એક વખત દિલ્હીના લડ્ડુ ખાય તોય પછતાય, ના ખાય તોય પછતાય. એટલે દાદા આવી રીતે અમને બધું સાવચેત કરીને દાખલો આપીને સાચવતા. બહુ સરસ, બહુ સરસ. આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવો અને મુકુંદભાઈ ત્રિમંત્ર એમની સાથે બોલજો. હો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોએ સૌવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચણ મુક્કારો, सव पावप्पणासनो, સૌ પાવપણાસણો, मंगलाणं च सव्वेसिं, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, परमं हवै मंगलम. પડમમ હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ओम नमः शिवाय, ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद, જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद.